So, good morning. We begin with the satsang this morning of the Parayan of Aktavani 13, Volume 1, the chapter on Prakriti, Prakriti Parayan, 16th of September 2015. It is evening in India, midnight here, 7 o'clock in the morning in the United States, 4:30 in the evening in India, as the Vagnani is about to come and continue the section on Prakriti, the chapter that is being read, and we have covered so far Prakriti has got 10 sections. In the first major chapter in Prakriti in Aktavani 13, we have covered 1.6 chapter, and we will be beginning on page 246 of the Prakriti I book in English for this particular live translation voiceover of the Parayan of Prakriti. Parayan meaning the detailed understanding under the vision, especially in this particular situation, under the vision of the Gnani. And magnificent understanding has unfolded ever since this Parayana started. More than a week ago, we are in the 12th section of Prakriti understanding. This is the 6th day evening. Tomorrow will be the last day of this Parayana. Each of these sections has been associated with Samayik. So we've had 11 Samayiks on Prakriti and 2 more on the soul, the nature of the soul. Aktavani 13 on the first day. So, Radha Bhagwan na asim jai jaikar ho. Radha Bhagwan na asim jai jaikar ho. As we see our Gnani climb up the steps, taking off his shoes, pausing to take off his shoes, coming approach for the Lord, saying on Namo Harinitanu, oh my Lord, I am as absolutely pure as you are. May I become established in that knowledge. For the purposes of liberation and ideal interaction with the world, and Om Namo Bhagavate Vasudevaya Krishna, Gnani, the Gita, gives the perfect knowledge, the total knowledge of Prakriti and Lord Shiva, the embodiment of liberation for all mankind. Gnani Purushnada Sri, our Gnani comparable, who has liberated and continues to liberate millions of human beings through his science of Akram Vignan, and Mahamba, the celestial and deity who represents the naturalness of the Prakriti. So the energy that represents naturalness of Prakriti without the ego, he makes us Sahaj, S-A-H-A-J, natural, and Niroma, who
put together, this Aftavani contains so many Aftavani instructions. And as the previous Nani, before it is Sathai, and Ma Padmavati Devi, the celestial entity who guarantees absolute protection for everyone on the path of liberation. And Bhagnani turns. A group of thousands of Mahatmas who are now present here in the Dada Nagar College, the city of Dada, the hall, which is about 5 minutes from Cylinder City. भगवान ना असीम जय जयकार हो। Jai Sachidanand. And so everybody is requested to जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार। So the heading will be Purify Prakriti this way. Prakriti writes and the Purush erases. Purush erases what the Prakriti writes. This is the heading. As we look at our Gnani and do his darshan. Jai Sachidanand. હેલો, જય સચ્ચિદાનંદ. Jai Sachidanand. આપ સૌની અંદર બિરાજેલા પરમાત્માને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક અભેદ ભાવે નમસ્કાર નમસ્કાર નમસ્કાર. જય સચ્ચિદાનંદ. ચાલો આગળ વાંચીએ. Let us proceed further. जय सच्चिदानंद. Jai पेज Sachidanand. 81, Page 81 Gujarati. चैप्टर 1.7. Chapter 1.7. Prakriti writes this way. હેડિંગ છે પ્રકૃતિને writes આમ and the કરો Purush ચોખ્ખી. erases. સબ હેડિંગ છે પ્રકૃતિ લખે ને પુરુષ ભૂસે. પ્રશ્ન કરતા Will all આ this ક્રોધ Prakriti માન make you માયા try લોભ to એ બધી lower life પ્રકૃતિ forms too? તિર્યંશમય દાદાશ્રી, રહેવાની એવી yes. રીતે? In દાદાશ્રી Devgati, હા, life in the self- દેવગતિમાં બધામાં In every life જ્યાં form, જુઓ wherever you ત્યાં look, આ જ the same પ્રકૃતિ. Prakriti. એને ગ્રંથિઓ કહેવાય અને એ જતી રહે એટલે નિર્ગ્રંથ કહેવાય. એટલે આ ગ્રંથિઓથી એ બંધાયેલો હોય મૂળ. એ શું કરાવે? એનો ઉપાય જ ના રહે. એ તો આપણા જેવું જ્ઞાન આપે ને મહી ગ્રંથિઓની ઉપર છે તે પકડ પકડાવે. ત્યારે થોડીક છૂટી થાય કે ભાઈ આ જુદો ને તું જુદો, આ ગ્રંથિઓ એ જુદી ને આ ચંદુભાઈએ જુદો ને આ બધું એ જુદું. હવે એને જોયા કરજે. આપણું વિજ્ઞાન બહુ સુંદર છે એટલે વગર મહેનતે મજા છે ને, આનંદ છે ને. આજે જુદું પાડ્યું ને સવારે ફાઇલ 1 થી થોડી વાતોચીતો કરીને મિત્રની જેમ કે બોસની જેમ કરી. Earlier this morning, yes.
મિત્રને જેમ કરીએ ને તો આ જુદાપણાનું આ જુદું થવું ને એ દુનિયામાં મોટા મોટી This is the કપડામાં કપરી વસ્તુ ગણાય છે. એક ક્ષણ પણ human beings cannot અસંગ રહેવું એ મહા દુર્લભ કહેવાય કે છે. taken ત્યાં દાદાએ આપણને એવો વિજ્ઞાન આપ્યું છે કે એમની કૃપાથી જુદાપણું રહી શકે નિરંતર. knowledge and પછી science પ્રશ્ન we are able to કરતા remain પણ પ્રકૃતિનો માલ ઓળખાવી દે ત્યારે એ પકડાય ને? they recognize only દાદાશ્રી when હા. you show us, right? પ્રશ્ન Other કરતા teachers, yes. એ પ્રકૃતિના દાદાશ્રી, પદચ્છેદ our science થાય will show you ત્યારે everything. મૂળમાંથી જાય ને? is દાદાશ્રી read here, આપણું etc. વિજ્ઞાન તો બધું ખબર પાડી દે કે આ After લોભ આવ્યો, આ Then ફલાણું when you આવ્યું will છે, not go away, but કારણ you કે will know જુદા that પડીને you જોનાર will છે ને? not away. So then તે you can ચંદુભાઈનો લોભ keep છૂટે it. નહીં. પેજ Can you 82. not? પણ આપણને સમજણ પડે કે આ ચંદુભાઈનો લોભ છૂટતો નથી, એટલે આપણે સળી કરી આપીએ ને પછી આડું અવળું સમજાવીને 5-25 હજાર રૂપિયા અપાવી દેવડાવીએ ને કોઈ જગ્યાએ. પ્રશ્ન આ કળા શીખવા જેવી છે. This is the kada. આગળ કે ભાવથી બધું You see, if ભગવાનમાં અર્પણ કરી દેવાનું તો લોભની ગાંઠ તૂટે. we just એ રીતે આ બીજો એક રસ્તો બતાડ્યો to the Lord, કે આડું અવળું સમજાવીને 5-25 હજાર ક્યાં કપાવી દેવાના. just make him understand. His અને આ ઘણા નહીં કે મારે વાત જ નથી કરવી આવા લોકો સાથે, તો એ પ્રકૃતિ one, if the Prakriti ની myself, પેલી ગાંઠ ફૂટી આડાઈ do not want તે આપણે કળા કરીને દેખાય ને, હો કેમ છો બેન, મજામાં છો ને, તબિયત સારી છે ને, to say, વાત કરી નાખવાની એટલે પેલો આટી તૂટી જાય. nada. એટલે આ એક કળા છે. No, this is the art. નરુમાં પણ કહેતા કે અમને જે દાડે મન કંઈક થાય તો બીજી મિનિટ અમે ભેદ પાડવાને બદલે એ સાથે પ્રેમથી વાત કરી આવીએ એટલે આટી ઊભી જ ના રહે ને. The next day we talk to that Prakriti. એટલે આ માનની ગાંઠ તોડવાની, આ લોભની ગાંઠ તોડવાની Take out આ the કળા greed, દાદા the શીખવાડે knot છે. of pride, not of illusory attachment. If you take પ્રકૃતિની વિરુદ્ધ થાવ એટલે પ્રકૃતિ તૂટવાની to પછી. oppose the Prakriti, then the Prakriti will break or will leave. Questioner. દીપોય આ તમે કહો છો ને કે જે વ્યક્તિ જોડે આંટી પડે ને એની જોડે નિર્મા કે તરત જઈને બોલ્યા, આપણે 2 વાર 3 વાર ટ્રાય કરીએ એની જોડે બોલવાની, તે છતાંય એ વ્યક્તિનો રિસ્પોન્સ ના હોય તો શું કરવાનું? આ તો અપમાન નહીં લગાડવાનું, આપણે નોર્મલ રહેવાનું. You remain normal yourself. You એમ should, કરતા કરતા પછી નોર્મલ થઈ જશે. if you try to આપણા તરફનો ફેરફાર કરો. and for 3 days at Pachi? least try to talk nicely. Questioner. Do the પ્રશ્ન solution. કરતા પ્રકૃતિને છેદવાના ઉપાય એ પુરુષાર્થ વિભાગમાં જાય? દાદાશ્રી હાસ તો વળી આ આડું અવળું સમજાવી દીધું કે ચાલ્યું ગાડું. પોતાની પ્રકૃતિને ભૂલો દેખાવી એ ના બને, કારણ કે પ્રકૃતિને પ્રકૃતિની ભૂલો ના દેખાય. ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, અહંકારને, બુદ્ધિને પોતાની ભૂલો દેખાય નહીં. પોતે જ પ્રકૃતિને એટલે પોતાની ભૂલો દેખાય નહીં. દેખાય તે બહુ મોટી મોટી હોય, જબરદસ્ત તે દેખાય. બીજી અનંતી ભૂલો છે. નર્યો ભૂલનો ભંડાર છે, પણ આમાં દેખાય નહીં. જો ભૂલો દેખાતી થાય તો ભગવાન થાય. If one starts, આ પોતાની પ્રકૃતિની ભૂલો પોતાને દેખાય બને નહીં. આ પોતે જ પ્રકૃતિનું ક્રિએશન કરેલું છે ને એક એક the ego is ભાવ the creation કરી કરીને આખી પ્રકૃતિ ઊભી કરી છે. of the Prakriti. હવે આ પોતાની પ્રકૃતિથી પોતાને જુદો પડે છે કે ના હું આ નથી. ચંદુભાઈ એટલે પ્રકૃતિ, ચંદુભાઈ કહો કે પૂતગલ કહો કે પ્રકૃતિ કહો, એક ખાનામાં જાય. હું આ નથી, હું જુદો છું. I am not this. I જે પેલે હું આ છું માનીને અજ્ઞાનતામાં am ignorant. આવી ગયો તો પોતે, પછી અજ્ઞાનતાથી આખી આ પ્રકૃતિ ઊભી કરી છે. હવે આનો તમે જ્ઞાન મળે છે ત્યારે જુદા પડીએ છીએ, ત્યારથી શરૂઆત થાય છે We can begin કે આ પ્રકૃતિ જુદી ને હું જુદો. Ubers પછી જેમ જેમ 5 આજ્ઞા પાળતો થાય, the anger, પછી pride, કોઈને દુઃખ થયું તો કે મારી જ ભૂલ છે, કોઈના દોષ દેખાય તો કે મારા જ દોષ છે. my own mistake. If I am hurting, then it's my જેમ own. જેમ પોતાના દોષ જોતો થાય, It begins to સામાન નિર્દોષ જોતો થાય, તેમ તેમ પ્રકૃતિની ભૂલો ખુલતી જાય ને પોતે આત્મારૂપ થતો જાય. continue to improve and open up. Correction. Prakriti will open up and ભાઈ અજ્ઞાનતામાં લોકોને એવી પોતાની ભૂલ થાય છે, એવી થોડીક સમજણ તો પડે જ છે ને, તો એ કયા આધારે? એ પડે ને, હૃદય જેટલું બુદ્ધિનું ચલણ તૂટે અને હૃદયનું ચલણ હોય ને તો પડે પોતાને. when you see one the, હૃદય વાળા હોય છે ને હરટીલી તો ખબર પડે. their own mistake. બુદ્ધિ તો બુદ્ધિ જો ચગી ગઈ અથવા તો બુદ્ધિનું સર્વસ્વ વર્ચસ્વ હોય But if you say તો પછી બહુ heavy ખબર ના પડવા દે. like then they will not see their own. બીજાની જ ભૂલો દેખાતી હોય પછી પોતાની કેવી રીતે જડે?
અને બુદ્ધિ તો કેટલી બધી પાર વગરની લોકોને દેખાડી શકે. of others only, and therefore how can it really આપણે જે પેલું કે સમ્યક બુદ્ધિ પણ હોય, અથવા નિષ્પક્ષપાત એવો થયો હોય કે ભાઈ સંતો મહંતોના આશીર્વાદ વાળો, come in the right direction? અથવા તો પછી આવું કંઈક આધ્યાત્મિક ડેવલપમેન્ટ એનું આવ્યું હોય, એ સમ્યક બુદ્ધિ કહો છો બરોબર છે. Significantly, એટલે વિપરીત બુદ્ધિમાં કશું ના then દેખાય. he might be able to see some of his mistakes, but otherwise not. With what aid does one start saying the mistakes after attaining Jnana? Through prajna, જ્ઞાન મળ્યા પછી ભૂલો શાનાથી દેખાતી થાય કે પ્રજ્ઞા શક્તિથી. આત્મામાંથી જે પ્રજ્ઞા શક્તિ પ્રગટેલી એનાથી બધી ભૂલો દેખાતી થાય, અને એ ભૂલો દેખાતી થાય આપણને એટલે તરત આપણે નિવેડો લાવીએ. આપણે કહીએ કે ભાઈ પ્રતિક્રમણ કરો. પેલી પ્રજ્ઞા શક્તિ ડાઘ દેખાડે એટલે આપણે કહીએ આ ધોઈ નાખ, એટલે બધાએ કપડાં ધોઈ નાખવા. બધા ડાઘના પ્રતિક્રમણ કર્યા એટલે ચોખ્ખા. for all the stains, all પ્રશ્ન gets કરતા, cleared. દાદા આ જે પાટી સ્લેટ ભૂસીને ચોખ્ખી કરી નાખી છે, હવે ફરીથી એમાં ચિત્રામણ ના થાય એવી શક્તિ આપો. દાદાશ્રી, પ્રકૃતિ લખે છે અને પુરુષ ભૂસે છે. પ્રકૃતિ લખી નાખે ભૂલથી ને પુરુષ ભૂસી નાખે. પ્રકૃતિ લખ્યા વગર રહે નહીં ને પુરુષ થયા એટલે પુરુષાર્થથી પુરુષ ભૂસી નાખે. આવી વિતરાગોએ શોધખોળ કરેલી, કારણ કે પ્રકૃતિને પુરુષાર્થ નથી, પુરુષ પુરુષાર્થ વાળો છે. આપણને પુરુષ બનાયા એટલે પ્રજ્ઞા શક્તિ ચેતવે Purush can એ તરત આપણે you see the prajna સમજવું છે કે ઓ પાછા ફરો, inside that પોતાની ભૂલ, ચંદુભાઈ આપણી ભૂલ ધોઈ નાખો, પ્રતિક્રમણ કરો. happened. You see, એટલે આ ઊંચામાં ઊંચો રસ્તો. પ્રકૃતિ લખે એટલે શું, Mayaka, કંઈક ગોદો વાગે ને એટલે તરત ક્રોધ ઉભરાય, when you know કંઈ when અપમાન somebody લાગે, hurts you, then ક્યાંક anger arises, દ્વેષ થાય, pride, મોહ થાય, દ્વેષ, એ તરત અંદરથી પુરુષ પછી કે આ ખોટું છે, આવું ના હોવું push જોઈએ. inside એનું નામ ભૂસ્યું tell કહેવાય. Prakriti, tell Unis, tell પેલું ઊભું થવું એ પ્રકૃતિમાં છે, આવું ના હોવું જોઈએ, for making એ આપણે જાગૃતિથી arise, કરી it is શકીએ. part of the Prakriti. એને પુરુષાર્થ કયો ભાગ. Should not be like this. We should not do this. પ્રકૃતિ તો અભિપ્રાય રાખે, બધું એ રાખે, પણ આપણે અભિપ્રાય રહિત થવું. પ્રકૃતિ એટલે આપણો આ ચારિત્ર મોહ જે છે ને તે અભિપ્રાય રાખે, પણ આપણે અભિપ્રાય રહિત થવું. એનો ભરેલો માલ નીકળે છે, તે જ 83. એટલે આ ચંદુભાઈ અભિપ્રાય રાખે, આપણે નહીં રાખવાના. તું ઊંધા રાખીશ અરે છોડવા પડશે બધા. મારો તો અભિપ્રાય નથી, હું તો શુદ્ધાત્મા જઉં છું અને અભેદ ભાવે રહેવા માંગુ છું. એટલે આપણી જાતને જુદી પાડી નાખવાની. Your soul only. અને આ અભિપ્રાય 5 આજ્ઞા ગોઠવો, પછી શુદ્ધાત્મા જુઓ, નિર્દોષ જુઓ, અકર્તા જુઓ તો અભિપ્રાય છૂટી શકે. આ પ્રકૃતિ અભિપ્રાય રાખે કદાચ તોય આપણે નથી રાખવા માંગતા. Even if she keeps opinions, એટલે આ કેટલું સરસ વિજ્ઞાન આપણને પ્રાપ્ત I થયું do છે. not want to keep any opinions. પૂજ્ય શ્રી, હવે પ્રતિક્રમણ કરવું અને પછી પેલું સળી કરીને કે કીધું ને કે ભાઈ એને દાન કરી નાખો, તો એ બે માટે શું ડિફરન્સ? એ પેલું પ્રતિક્રમણ તો And also to બગડી ગયા પછી દોષ ધોવાની વાત છે, કોકને દુઃખ દજાડ્યા પછી. make અને him આ તો do પ્રકૃતિ ઓળખી, what is the difference. જે મતે કારેલું ભાવતું જ નથી, ભાવતું જ નથી, Greedy, તો થોડું કહેવાય ને કે થોડુંક ચખી જો ને જરાક જ, આપણે કંઈક શાક ખાવું જ નથી, એકાદ ફોડવું ખવડાવવાનું કે આ તો જો ખવાઈ ગયું, કાંઈ નીકળ્યું નહીં. એટલે ખટપટ કરીને on the other hand, પ્રકૃતિને ઓવરકમ કરીએ છીએ. એટલે જે want to eat પ્રકૃતિનો જે you know, inside he said, આંટી પડી ગઈ હોય ને તે છૂટી જાય, તો છૂટ્યા પછી હળહળાટ દોડશે પાછી. from inside he એટલે એને પણ ભૂસી કહેવાય. said, હા, એ ભૂસી કરતા વધારે ઊંચું છે. so he might taste it. એ આખો એના વિરુદ્ધમાં જ એક્શન કરાવડાવી. You know, you are તો making જુદા રહ્યા અને પછી એને સુધારી. this, you are not only have you remained ભૂસી જ કહેવાય. but also પણ ભૂસતોમાં શું છે કે bit have you આમાં કેવું છે કે દરેક વખતે ભૂસવું પડશે. but he said no, come on, જેટલી વાર ઊભું થાય એટલી વાર ભૂસવું પડશે. એક છેલ્લામાં છેલ્લો પુરુષાર્થ. it will look અને આ તો પ્રકૃતિને કળા કરીને આંટી તોડાવે છે, છોડાવે છે. Purusharth, you see. એટલે કરીને પછી છૂટી જાય કાયમ માટે. If the અને આ સરસ રસ્તો છે. પેલું ભૂસવું ને એ તો અંદર માફી માંગ્યા કરે છે, પણ પેલાને તો આંટી રહી જ ને હજુ. you see, if આંટી the other ખોટી છે, person- આવું ના કરવું જોઈએ, મને સંભાવે નિકાલ કરવા It should છે. not be તો so- પેલા જોડે આંટી so this is the ખોલી only નથી thing આપણે. going on. અને But to correct it આ and રૂબરૂ મળવા જાય ને ખોલી નાખે ને તો ઊંચો પ્રયોગ છે આખો. they આ એક પ્રયોગ છે દાદાનો. break the knot of પુરુષનો પુરુષાર્થ કહેવાય. હા, એ પુરુષાર્થ આગળ કહ્યા જ ને, પ્રકૃતિને છેદવાના ઉપાય એ પુરુષાર્થ વિભાગમાં જાય. This is, હાસ તો વળી દાદા કહે છે. yes, you see, to cut પ્રકૃતિની વિરુદ્ધ જવું those go into આ કેવું છે, આ દ્વેષની પ્રકૃતિ, પેલી મોહની પ્રકૃતિ ઊભી થાય. mohi આજે કોઈ નથી, ચાલો ટીવી જોઈ લઈએ, ચૂપ કહેવાનો. gets very attached આજ કશું to નહીં whatever મળે. she has. એટલે એ મોહ You know, she gets કે પછી દ્વેષ, એ બેઉમાં આપણે ulcer or નિકાલ કર્યો સંભાવે. અને એને not listen to પ્રકૃતિના અમલમાં આપણે ભણ્યા નહીં,
તે શક્તિ વધી આપણી પછી. So if you do not mix with that prakriti, then your energies will increase for sure. પછી વિફરેલ Against પ્રકૃતિની angry સામે prakriti is the heading પ્રકૃતિના ધક્કાથી કોઈની પર કોઈ માણસ ઉગ્ર થઈ જાય છે, પણ તરત જ એની પાછળ પોતે શેમાં હોય છે આ ના થવું જોઈએ. એ ભાવમાં છે અને જગતના લોકો જે થઈ જાય છે એ ભાવમાં જ છે. એટલે એ બેમાં બહુ ફેર છે. તમારે તો સહમત થઈને ચાલે છે ને બધું. એટલે અહીંયા કહે ને કોઈ માણસ એટલે આપણી ફાઇલ 1 ની વાત. Supposing your આપણા મહાત્મામાં કેવું થાય Lord કે suddenly, કોઈ માણસ supposing બીજા પર ગુસ્સો થઈ જાય, થોડી વાર પછી એની અંદર પસ્તાવો થતો કે આ ખોટું થઈ ગયું, આવું ના હોવું જોઈએ. inner remote, જગતના લોકોને તો એકતા જ, so because જુદું લાગતું જ નથી ને ખોટું કર્યું એવું you are લાગતું જ separate નથી. from Mosaic. એટલે મહાત્માઓને અને બહારના લોકોમાં So આટલો there is a ડિફરન્સ કે છે. like this between the external people and પ્રશ્ન કરતા એ બને, પણ પછી આજનો અભિપ્રાય જુદો પડી જાય. દાદાશ્રી, પછી કેટલા ટાઈમે જાગૃતિ તો તરત કલાક 2 કલાકમાં આવવી જોઈએ, પણ માલ એવો કચરો ભરેલો કે કેટલીય બાબતમાં ખબર જ પડતી નથી. તને નથી લાગતું એવું? કેટલા કલાકમાં એ ખ્યાલ આવવો જોઈએ કે આ ખોટું છે? 2 કલાકે, 4 કલાકે કે 12 કલાકે, પણ ખ્યાલ આવવો જોઈએ કે આ ખોટું થયું. હજુ એ કેટલીક બાબતમાં થાય પણ તમને ખબર ના પડે. મને ખબર પડી જાય કે આ વાંકા ચાલ્યા. ખબર પડે કે ના પડે અમને, છતાં અમે ચાલવા દઈએ. પાછું અમે જાણીએ કે હમણે રાગે આવી જશે. continue. એટલે આ તો શું છે કે કેટલાક Also, તંતે ચડે છે, સ્પર્ધામાં ચડી we જાય. will cover નજીકની 2 વ્યક્તિઓ Prakriti and Mahatma, દાદાની હાજરીમાં બનતું, competition. પછી દાદા ધીમેથી એ તોફાન પતે ને પાછું Niruma કે also તને કઈ ખબર પડે છે આપણી આ ભૂલ થાય છે? fighting. હા દાદા મને ખબર પડે મારી ભૂલ જ થાય છે. તો એટલે અટકતું કેમ નથી? તને ક્યારે ખબર પડી? આ તો તું માને છે ખબર પડી, પણ You just do આ જો એટલે 15 દાડા થઈ ગયા, મહિનો થઈ ગયો, ખબર જ ના પડી તને કે છે. not know that you have gone in the wrong એટલે direction. આ છે ને તરત ખબર પડવી You જોઈએ, should know immediately that અથવા તો કલાક 2 કલાકમાં ખબર પડી. અને ખબર કોનું નામ કહેવાય? course you એ should પાછો ફરી જાય, સ્પર્ધામાં પડે નહીં, તંતે ચડે you will નહીં, not enter into any પકડે જકે ચડે નહીં, ત્યારે પાછો ફરે, or ત્યારે પોતાની ભૂલ સ્વીકાર થઈ ને પાછો ફર્યો કહેવાય. anything like that. આ તો કે મને બધી ખબર છે ને પેલું તોફાન કઈ અટકતું નથી, તો હજુ પૂરેપૂરી કઈ સમજણ પડી નથી કે છે. And પણ છતાંય દાદા કે છે કે અમને એટલે આખું વિજ્ઞાન જ એવું આપ્યું છે will not, but કે મોડો વહેલો જાગ્રત થશે અને પાછો ફરશે જ. Atma will wake up and પણ આ આપણો પુરુષાર્થ કેવો છે કે આપણી this is the ભૂલ પોતાને તરત ખબર પડી જાય, કલાક 2 કલાકમાં કે છે. even after an hour we should know what is the wrong has happened. હેડિક, પ્રકૃતિ સામે જાગૃત તે જ્ઞાની. પ્રશ્ન કરતા આ જાગૃતિ રહે એના માટે પ્રકૃતિ કેટલી હેલ્પ કરે? દાદાશ્રી, એ આત્મા હેલ્પ કરે. પ્રશ્ન કરતા એટલે પ્રકૃતિ ઉપશમ ભાવમાં હોય તો જાગૃતિને હેલ્પ કરે એવું કંઈ ખરું? દાદાશ્રી, એ તો એની મેળે જ થાય. એના કર્મનો ઉદય હોય તો ઉપશમ થઈ જાય, અને તે ઉપશમ થાય અને પછી જાગૃતિ રહે એ તો બહુ કામની નહીં. બહુ કામની એટલે શું કે 2 સ્ટેજ છે. If it is unfolding, help કરે. then it will become હમણાં પેલા નહીં આ 4 છોકરા તોફાની છોકરા ઘરમાં સુઈ ગયા હોય તો મમ્મી પછી થોડું કામ કરી શકે ને, સાફ સફાઈ. more naughty એ boys. થોડું ઉપશમ થયા છે તો થોડું કામ થશે, Mother can do થોડો પુરુષાર્થ, થિયરેટિકલી થોડું જ્ઞાન સમજી શકે, થિયરેટિકલી દાદાની વાત સમજી શકે, થોડું કે આ હું છું, આ નથી, બધું થોડો પુરુષાર્થ ગોઠવી શકે. પણ એક્ઝેક્ટ જાગૃતિ એટલે ટોપમોસ્ટ જાગૃતિ કોને કહી? તો પેલી પ્રકૃતિ તોફાને ચડી હોય, when the boys are ઉપવાસની દાડે ખાવાનું માગે, મારે ખાવું જ છે. અરે ભાઈ આજે ઉપવાસે કશું નહીં મળે, તો કે નહીં ખાઈશ જ. called the તો top. એવા તોફાનમાં પોતે પછી તપ કરે અને પ્રકૃતિને આધીન ના થાય. And even જ્યાં અટકણ હોય, જ્યાં ચીકણા દોષ હોય, ત્યાં પ્રકૃતિને આધીન પોતે થાય નહીં by decision અને તપ કરી અને પ્રકૃતિનો સામો થાય, surrender through this અને ત્યારે એ પ્રકૃતિ penance and જીતે. ત્યારે એ કહે છે ને જાગૃતિ રહે એ જ્ઞાની કહેવાય. એ ઘડીએ after arises, then it forces a પ્રકૃતિ ઉપશમ ના હોય, goes against પ્રકૃતિ સામી થયેલી હોય તે ઘડીએ જાગૃતિ રહે એ જ્ઞાની કહેવાય. is fighting back. One is called પેજ 84. when પેલું નુકસાન એટલે પેલી જાગૃતિ એ સારી જ છે, સાવ કહે ને કે એવી જાગૃતિ પ્રકૃતિ ઉપશમ હોય એટલે શું ક્રોધમાન માયાલોભનું તોફાન છે નહીં one is અને અત્યારે શાંત વાતાવરણ છે, તો પછી fighting the Prakriti. ત્યારે કહે ફ્રી ટાઈમમાં આત્માનું સ્ટ્રોંગ કરી લેવું જોઈએ, થિયરેટિકલી બહુ મજબૂત થઈ જાય Strong. અને થોડું જાગૃતિ સેટ થાય
હું આ બધું દીપકનો ભાગ, આ મારો ભાગ, હું આવી રીતે જુદો છું, આવી રીતે નિર્દોષ છે. જ્યારે ઉપશમ હોય ત્યારે ઘણું બધું ફિટ કરી લેવાનું છે ને. ધંધામાં મંદી તો સત્સંગમાં તેજી કરી નાખવાની, એના જેવું. પ્રકૃતિ તોફાન નથી કરતી તો આત્માની જાગૃતિને સેટિંગ કરી નાખવાનું. જ્યારે તોફાને ચડે ત્યારે પ્રેક્ટિકલી કે હવે આપણે થિયરિટિકલ ભણ્યા, પ્રેક્ટિકલી સેટ કરો. એ તોફાનમાં પોતે તપ કરે, અમલમાં ભળે નહીં, ત્યારે જબરજસ્ત શક્તિ ઉત્પન્ન થાય, એ જ્ઞાની દશા સુધી પહોંચાડે. ક્રમ વિજ્ઞાનમાં પ્રકૃતિને ઉપસમ કઈ રીતે આપણે જાણવું? એ ઉપસમ એટલે આ તોફાન ના ચડે. અત્યારે આપણે 3 દાડા સુધી કોઈ છંછેડે નહીં તો કેવા ડાયા જોઈએ છે ને. ચોથે દાડે કોઈ છંછેડે ને એટલે પછી ઉભરાય, ત્યારે ઉપસમ માંથી ઉદયમાં આવી કહેવાય. અને પેલી ઉપસમ એટલે શું, કોઈ છંછેડતું નથી ને ભાઈ કહે છે મને સરસ જ્ઞાન વર્તે જ છે ને, વર્તે જ ના વળી. અત્યારે કઈ કરો જ ના, આમ તો બધા મેં છોડી દીધા કામ. હવે બસ મારું હું અભ્યાસ કરું છું અને બસ સવારે આરતીમાં જાઉં, સાંજે આરતીમાં જાઉં, શુદ્ધાત્મા જોઉં છું. કામ ચાલુ હોય, જવાબદારીના કામમાં રે, કામ બગડતા હોય, ડખા થતા હોય, અને પછી એ ઉપસમ ના કહેવાય, ઉદય કહેવાય. અને ઉદયમાં તપ કરે, ઉદયમાં નિર્દોષ જુએ, સંભાવે નિકાલ કરે, ત્યારે ટેસ્ટેડ એટલે પ્રેક્ટિકલ થયું કહેવાય. પેલું થિયરિટિકલ એટલે ખોટું નથી. જે છે જે વખતે જે ઉદય આવ્યો ને ઉપશમ કરવું આપણા હાથમાં નથી. તે ઉદયમાં આવું કશાય પ્રકૃતિના તે આપણા હાથમાં નથી. જે વખતે જેવો ઉદય હોય ત્યારે આપણે જ્ઞાનનું સેટિંગ કરવામાં જાગૃત રહો. એટલે ઉપસમમાં અંતસ્કરણ સ્થિર થઈ ગયું હોય. અંતસ્કરણ સ્થિર બીર નહીં, કશાય શાંત છે ત્યારે. અંતસ્કરણ ત્યારે શાંત જ હોય ને. પેલું અંતસ્કરણ માંથી જ ઉભા થાય છે ને કશાય. બુદ્ધિના તોફાન, બુદ્ધિ જરા કોઈક અપમાન કરે ને એટલે છંછેડાય બુદ્ધિ, અહંકાર, પછી બધું નેગેટિવ ના તે, એટલે ઉદયમાં આવી પ્રકૃતિ. ત્યારે તપ કરો, આ દીપક તારો હિસાબ આવ્યો, સારું થયું. મારે કઈ મારે માટે અભેદતા છોડવી જ નથી. ચાલો આગળ. કરતા પણ જ્ઞાની પદ એ તો પ્રકૃતિ ઉપશમમાંથી આગળ જઈને ક્ષય થઈ હોય ત્યારે એ ઉત્પન્ન થાય ને દાદાશ્રી. એ તો બધી ક્ષય થઈ જાય, સામી થાય એ ક્ષય થવા આવે એટલે સામી થાવ કહીએ. ઉપશમ કર્યું એટલે ધક્કા ખવડાવવા. માંગતા વાળાને આપી દે ને તો નિવેડો આવે, નહીં તો પાછા આવવાના. આવો સાહેબ અલ્યા, 5000 આપી દે ને અહીંથી. સાહેબ આવ્યા, એ માંગે છે એટલે, પણ આ તો પાછા કાઢવા છે ને એટલે મસ્કા મારે, જાણે છોડી દેવાનો હોય તેમ. છોડી દે, છોડી ના દે નહીં, ઉલટું ચા પાણી પી જાય ને રોફ મારી જાય. ચા પાણી મફતનું પી જાય ને દેવું ઊભું જ રહ્યું હોય એ ઉપશમ. ઉપશમ એ ઉપશમમાંથી ક્ષય તો જ્યારે ત્યારે લાવવું જ પડશે. ક્ષય એટલે શું, પછી ગમે તેવું છંછેડે ને તો ઉભરો ના આવે. એ શેના જેવી વાત છે, હોળીના દિવસોમાં પેલા હોળીના લાકડા સળગાવે છે ને, એ પછી રાત આખી સળગતો હોય, સવારે જોઈએ ને તો ટાઢું લાગે આપણને, ધુમાડા દેખાય નહીં, રાખોડી દેખાય, એટલે આપણને લાગે બધું શાંત થઈ ગયું છે. કેટલાક લોકો શું કરે, સળીઓ નાખે નહીં, પછી આમ સંકોરે એટલે એકદમ ભડભડ ભડભડ બધું નીકળે. એ રાખોડી ફરી વળી એને ઉપશમ કહેવાય. અંદર તો ભારેલો અગ્નિ પૂરેપૂરો છે જ, બહાર પ્રગટ દેખાતો નથી. એટલે કશાયો છે અંદર ભારોભાર, બહાર દેખાતા નથી, એટલે ઉપશમ કહેવાય. છંછેડે એટલે ભડભડ નીકળે, ગમે તેવી છંછેડે છતાં એ નીકળે જ નહીં ને ત્યારે ક્ષય થઈ ગયો. એટલે આ આપણે જયારે ઉપશમ હોય ને ત્યારે જ્ઞાન, એટલે આપણે તો શું છે કે હમણાં કામકાજના દબાણ ઓછા હોય કે કશાય દબાણ ઓછા હોય ત્યારે આપણે થિયરિટિકલ મજબૂત કરી શકીએ. પછી ઉદયમાં આવે, ક્ષય થવા માટે આવીશ ત્યારે બરોબર જ્ઞાનનો લાભ ઉઠાવીએ, નિર્દોષ જોવાય, જુદાપણું રાખીએ, તપ કરીએ, નિકાલ કરીએ. એ જ્ઞાનથી આપણે ચોખ્ખું કરીએ ને તો એ જાગૃતિમાંથી અનુભવની કક્ષામાં પહોંચે. એટલે કોઈ ઉપશમ હોય તો પછી ઉદયમાં આવે ને પછી ત્યારે જ્ઞાનમાં રહી શકે. પણ ઉપશમ હોય ને કોઈ સંકોળે કે ભાઈ હવે મારે એનામ જ ઉદયમાં, એનામ જ ઉદય. નહીં, આપણે જાતે કહીને કે ચાલો કે આવું ઉપશમ છે તો કંઈક એવું કંઈક કરીએ, એ કઈ એ બધું સાચો રસ્તો નથી.
એની મને કુદરતી થવા દો ને. Let it happen naturally. આ ઉપસમ છે, ઉપસમ તો એક જાતનો સારો ટાઈમ છે અત્યારે. અત્યારે નથી એટલે આપણે તો અઠવાડિયામાં એક દિવસ રજા પાડવા માંગીએ છીએ કે 7 દાડા 6 દાડા કામ કરો ને એક દાડો થોડુંક સ્થિર થાવ ને ઉપયોગમાં આત્મા તરફ લઈ આવો સાધના રૂપે. તો શું થોડું કંઈક એ તો આ કામ 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 તમે જ્ઞાનનો પછી સ્કોપ જ ઓછો પડે. એટલે આ જે વખતે જે થયું એ સાચું, એ સાચો રસ્તો નથી. સળી કરો અને કરો તો ક્રમિક માર્ગમાં એવું કરતા હતા, ખાવાનું જ ના ખાય, તપશ્ચર્યા કરે. અને એ ભગવાન મહાવીર અનાર્ય દેશમાં ગયા કે હમણાં બધા ઉપાધિ કરાવશે એવા દેશમાં જાઓ એટલે કર્મ મારા ઉભરાય નિકાલ કરું. આ પણ ફાવે નહીં, આવી પડે છે એટલું નિકાલ કરો ને બાપ. કળિયુગનો મામલો છે. તપ તો આમ તો ઘેર બેઠા તપ હોય છે. The files that appear with equanimity, and especially the files that stir up, at that time you have an opportunity for penance. You see, the inner opportunity for penance. હેડિંગ પ્રાકૃતિક ગાંઠો આંતરિક જ્ઞાન પ્રકાશ. પ્રશ્નકર્તા એમ ધારો કે કંઈ લોભની ગાંઠ હોય તો તે વખતે જ્ઞાનનો પ્રકાશ ધીમો થઈ જાય એવું ખરું? એટલે કે પ્રકૃતિના આધારે છે આ જ્ઞાનનો પ્રકાશ. એક બાજુ વધઘટ થવાનું કે એકલી જાગૃતિના આધારે પણ વધઘટ થાય? દાદાશ્રી, પ્રકૃતિ અંતરાય કરે એને. આ જ્ઞાનનો તો પ્રકાશ આપ્યો છે તે ફૂલ પ્રકાશ છે, પણ આ પ્રકૃતિ એને વચ્ચે દખલ કરે. પ્રશ્ન કરતા પ્રકૃતિ જે દખલ કરે છે તે એના પાછળના કર્મને આધીન એને દખલ કરાવડાવે છે. દાદાજી, એ જ ત્યારે બીજું શું? એ જ પ્રકૃતિ, પાછલા કર્મો એ જ પ્રકૃતિ. અમારે એ બહુ લપકામણ ના હોય એટલે અમને દખલ ના હોય. પ્રશ્ન કરતા ત્યાં આગળ શું કરવું જોઈએ? દાદાશ્રી, નહીં, એ કશું કરવાનું નહીં. ત્યાં બસ આ ઊંધું ચત્તું થાય એ પ્રતિક્રમણ કરતા રહેવાનું. આ માર્ગ જ આખો પ્રતિક્રમણનો છે. શૂટ ઓન સાઇટ નો માર્ગ છે, એ જ 85. જો શૂટ ઓન સાઇટ ચાલુ રહેતું હોય તો જ તમે પહોંચી શકશો, નહીં તો પહોંચી નહીં શકાય. હેડિંગ દબાણથી નહીં, સમજણથી બંધ. પ્રકૃતિ એટલે શું કે આજે આપણે કહીએ સત્સંગમાં બેસવું હોય ત્યારે પેલી વૃત્તિઓ વિષયના વિચાર આવે, કાં તો ઉપમાનના વિચાર આવે, એ બધું આપણને દખલ કર્યા કરે, આપણને જાગૃતિમાં ના રહેવા દે. મોહ ઉભા થાય કે એ બધું દોષો આપણને ડિસ્ટર્બ કર્યા કરે છે. એટલે ત્યારે પછી આપણે આ પ્રતિક્રમણ કરો અને ધીમે ધીમે એનો નિકાલ કરો. કારણ એ ભરેલો માલ છે, આ સંજોગ એવા મળે તો ઉભરાય, પાછું ઉભરાય એટલે નિકાલ કરવાનો. એમ કરતા કરતા ખાલી થશે કે છે. Deception with attachment will all arise. હેડિંગ દબાણથી નહીં, સમજણથી બંધ. જેટલો માલ ભર્યો છે એટલો માલ તો એણે જ શુદ્ધ કરવાનો છે. પ્રશ્ન કરતા કેટલો માલ છે તે તો હું કેવી રીતે કહી શકું? દાદાશ્રી, એ તો કહી શકે ને. પ્રકૃતિના વિચારો આવે, બધા સુગંધ આવે, બધું આવે, એના એવિડન્સો ઊભા થાય ને. કમિંગ ઇવેન્ટ્સ કાસ્ટ ધેર શેડોઝ બિફોર. પરાણે આ પ્રકૃતિમાં દબાણનો માર્ગ જ નહીં ને. અહંકાર હોય તો માણસ દબાણ કરે ને, અને દબાણ તો પાછું આ રહેતું હશે કે દહાડે છટકી જાય? પ્રશ્ન કરતા પ્રકૃતિને દબાણ નહીં કરવાનું તો એને નાચવા દેવાની? દાદાશ્રી, નાચવા તો દેવાય જ નહીં. બહુ સરસ જવાબ છે, આ સ્ટડીમાં લેવા જેવી વાત છે. પણ દબાણ નહીં કરવાનું, એને બુઠ્ઠી કરી નાખવાની. કોઈ વસ્તુમાં સાર ગુણતા નથી એવું સમજાય ને તો વૃત્તિઓ બંધ થઈ જાય, એની મેળે જ બંધ થઈ જાય. સાર ગુણતા નથી, નુકસાનકારક છે એવું જબરદસ્ત એને સમજમાં બેસી જાય તો વૃત્તિઓ બંધ થઈ જાય. સમજાવી જોજો. પછી એ મનમાં વિચાર આવે કે વેલ્યુ રહે નહીં એની. એટલે ગુણ આમાં કશું ગુણે નથી, સારે નથી, આ હિતકારી જ છે. એટલું બધું સ્ટ્રોંગલી એટલે જે બીજું સ્ટેપ છે ને કે આ દોષ કઈ રીતે જોખમી છે એ જો સમજાય પછી એની વેલ્યુ થઈ જાય છે. એટલે કોઈ પણ જાતના મોહ હોય કે કોઈ પણ જાતની ગાંઠ હોય એને આ ખલાસ કરવાનો ઊંચામાં ઊંચો ઉપાય છે. પછી ભરેલા માલ તરીકે રહેશે ખરું, પણ જે આપણા ગુણાકાર કરેલા હતા કે મજા આવશે ભોગવીશું, જેમ સિગરેટ પીવી મજા આવશે ભોગવીશું મજા આવશે, એ આખે ભાગાકાર કરી નાખ્યા. જરા હિતકારી નથી, ક્યારેય અડવું નથી, જબરજસ્ત નિશ્ચય.
Now we are એ divided. ભાગ આપણો પછી પ્રકૃતિનો જે રહ્યો એ કઈ નિર્માલ્ય થઈ જાય છે. પછી એ પરમાણુ ઇફેક્ટ આપીને ખરી જ પડવાના, વધવાના જ નહીં. પણ ઊંચામાં ઊંચા આવો પ્રયોગ છે કે એટલે આ સામાયિકમાં આપણે આ લાવીએ છીએ Therefore, this is what we કે are ભાઈ જે આપણે કિંમતી મૂકી છે, that what કોઈ પણ વસ્તુની કિંમત મૂકીને we have kept some એટલે value પછી એ બાબતનું કંઈક ડિસ્ટર્બન્સ આવે એટલે તરત કશાય ઊભા થઈ જાય. is important. જે મારી પર્સ, And therefore મારી બેગ છે એટલે કોઈ ઉપાડવા જાય એટલે મને કશાય ઊભો થાય. my bag એ મારી જાતને હું સારો છું માન્યું હોય, મને કે ને તમે તો આ બગાડો છો બધાને, એટલે મને કશાય ઊભો થઈ જાય. I know હું રૂપાળો છું માન્યું હોય ને કે આ ઠેકાણા વગરનો છે એટલે કશાય ઊભો. પોતાની જાતને કંઈ પણ માન્યું, વેલ્યુ મૂકી, રિલેટિવને વેલ્યુ મૂકી, એનાથી જ આ પ્રકૃતિના કશાયોનું તોફાન ઊભું થાય છે. lie against you and અને એની ડી વેલ્યુ કરી નાખીએ to devalue the તો પછી એની મેળે વૃત્તિઓ જવાની બંધ થાય. પછી એમને એમ વિચાર આવે કે આમ નજર પડે મહિમો ઊભો ના થાય. of the world will જેમ જેને આમ clear away. કહે ને કે અપમાન થયું હોય ભયંકર, પછી કે જાઓ શોપિંગ કરી આવો તો આમ જુએ ખરો પણ ચેન ના પડે, The idea of કશું ખરીદીમાં રસ જ ના આવે. કેમ? મહી પેલું અપમાનનું દુઃખ. you see, એટલે જો આ નિરસતા દેખાય છે and then he will એટલે know that એ નિરસતા થાય ને તો એ જ પરિસ્થિતિમાં see then કશું આકર્ષણ મોહ કશું જ ના say થાય. what is there in એ it નિરસ કરી નાખો. ક્રમિક માર્ગમાં નિરસતાનો એક ઉપાય હોય છે એ લોકોનો. really. પણ આપણે અક્રમમાં જુદાપણાની જાગૃતિ રાખી We have to remain પછી એનો એનાલિસિસ કરી 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 અને ડીવેલ્યુ કરી નાખીએ દોષની, and you have to જે બાબતમાં હોય, કંઈક જોઈતું હોય, કંઈક ઈચ્છા હોય, કંઈ મોહ હોય, see whether it is ડીવેલ્યુ થઈ ગયું duality, પછી એ whether it is આપણે pride, એમાં વૃત્તિઓ જાય નહીં, આપણે જાગ્રત રહી શકીએ, જ્ઞાન some kind of value, દશામાં રહી શકીએ. etc. Just devalue it. એટલે દાદાનું કહે છે રિલેટિવને ડીવેલ્યુ કરો, So જીવતા મરી જાઓ, devalue the relative. એકડો ના માંડો. તો આ એક આ ઊંચામાં ઊંચો પ્રયોગ છે આખો. The one in front of anything, you see, putting a one on anything, હેડિંગ you enter ડિસ્ચાર્જ પ્રકૃતિમાં ન માણો મીઠાશ. sweetness in the કોઈ પણ પ્રવૃત્તિની પ્રકૃતિ જ ઊભી થયેલી છે. આજે આ તન્મય આકાર થઈ જવાય છે તે આ દોષને લીધે. એની કંઈક વેલ્યુ મૂકી છે કે ગમે છે, હજુ મીઠું લાગે છે એટલે એ ટચ પોઈન્ટ છૂટો નથી પડતો. not believe sweetness. એની રુચિ રહે, એ રુચિને લીધે This is the root. વૃત્તિઓ ત્યાં તન્મય આકાર થયા કરે છે. Sweetness in the એ prakriti. રુચિ ખલાસ થઈ જાય ને પછી If your ruchi પછી છૂટો પડી જાય છે, પછી ખરેખરું ડિસ્ચાર્જ કહેવાય છે. and they go in the direction, એક્ઝોસ્ટ થઈ જશે પછી ફળ આપીને. then you will be in a very beautiful state of તે પ્રકૃતિ કરાવડાવે ત્યાં સુધી કરવું પણ ઉત્તેજન નહીં હવે આપવું. આ પણ જબરજસ્ત વાત છે આખી. not encourage it. પ્રવૃત્તિની You see, do પ્રકૃતિ not encourage it. જ ઊભી થયેલી છે. કોઈ પણ પ્રવૃત્તિની Any પ્રકૃતિ kind જ of ઊભી થયેલી activity has a છે. reason. આ પૂર્વે It is the અહંકાર prakriti. કરેલો છે કે હું આ કામ કરીશ, હું આમ કરી શકું છું, આવો Last કરી life શકું you છું. said I can do એ this. પ્રકૃતિ બંધાય છે. Do this. This હવે એ is not પ્રકૃતિનો ઉદય આવે છે the last life. એટલે પ્રકૃતિ કામ કરાવે છે. Prakriti is making you નહીં do આમ ઝાપટ ઝુપટ કરે, સાફ સુફ કરી નાખે, ચોખ્ખું કરી નાખે. આમ જુએ આપણું ચોખ્ખાઈ પરફેક્ટ છે, બસ કોઈ ભય નહીં કાઢી શકે. completely go and એ પ્રકૃતિની પ્રવૃત્તિ છે. see, it's એ પ્રકૃતિ પરાણે કરાવડાવે છે. making you do all હવે ત્યાં સુધી કરવું, પ્રકૃતિ પરાણે કરાવડાવે એ કરવું તો પડશે જ આપણે. do it. પણ મહી જો ખુશ થાય છે, Encourage it. You should not ઉત્તેજન નહીં આપણ, રસ ગર્વ રસ ખાય છે. find any મારા હાથના તો ગુલાબજાંબુ તમે ખાઈ તો જુઓ કે છે, interest of devotion. દુનિયાભરના ગુલાબજાંબુ ભૂલી જશો ખાવાના કે છે. You see, અને આ પ્રકૃતિની પ્રવૃત્તિને આટલું બધું ઉત્તેજન આપ્યું. the self, the bliss of the self. એટલે એ આ જે કોઈ પોતાનો સારી પ્રકૃતિનો ગુણ છે Moves of એ the ગુણને પોતે ગર્વરસ ખાય છે world will not touch અને it all. You see, બીજાને નીચા ગણે ને પોતે ગર્વરસ but the ખાય. prakriti by એ ઉત્તેજન નહીં આપવાનું કે છે. I did it means you એટલે પ્રકૃતિનું કાર્ય વ્યવસ્થિત ને આધીન આવી પડે, નિકાલ ચોક્કસ કરવો છે, સંભાવે અંદર જાગૃત રહેવું છે. put others down. રસ નથી લેવો, ઉત્તેજન નથી આપવાનું. આ સુંદર Cake of devotion. જાગૃતિ ગોઠવવાની અદ્ભુત ચાવી છે આખી. Sense of devotion only. Garva rasa પછી? only. દીપકભાઈ Do not. એટલે આ This is a very magnificent. કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ ઊભી કરવાની આપણે વાંચીએ, આપણે વાંચીએ. Let us read it and સરસ, આમાં પેલા ફોડ પેલા વાંચી લઈએ, let us finish it before. પછી વાત કરીએ. Do not. મહી રસ ના લેવો આ હિતકારી પ્રવૃત્તિ નથી. જે કાર્ય કરી શકો ને તે ડિસ્ચાર્જ થાય છે. જે કાર્ય તમારાથી થઈ રહ્યું છે એ ડિસ્ચાર્જ છે, પણ એમાં તમે જે રસ લો છો તે રસ ના લેશો. આ રસ લેવા જેવી ચીજ નોય. આ તમને ફટકાવીને ફેંકી દેશે. મીઠું લાગે, સ્વાદિષ્ટ લાગે તે પાડી દે. The reason
આ જે પ્રકૃતિ ઊભી થયેલી છે ને તે એના કરતા તમે અત્યારે નથી. પેજ 86. આ તો ડિસ્ચાર્જ છે. એટલે અમે વળીએ નહીં કે આવું થયું, તેમાં પણ તમને એન્કરેજ પણ ના કરીએ. તમને મનમાં એવું લાગે કે શું એ થઈ ગયું આ, તો ઊંધું બાફી મારશો. સમજ્યા વગરનું કોને કેટલી દવા આપવી એ જાણો નહીં અને ગમે તેને દવા આપી દેશો એ તમારું કામ નહીં. આ તો બધું પ્રકૃતિ છે, એને ઉદાસીન ભાવે જોયા કરો. બહુ ઇન્ટરેસ્ટ ના લેવો. આ પ્રકૃતિથી કોઈને નુકસાન ના થાય એ જોઈ લેવું. પોતાનું જે કાર્ય હોય એ કરવું. આ તો માથે પડેલી ભરેલી પ્રકૃતિ છે, છૂટકો નથી. ખોડી કાઢશે એમનું, ત્યાં જઈ આવશે. સ્વાદ પડે એમાં મીઠાશ લાગે. આ મીઠાશ પાછી પ્રાકૃતિક મીઠાશ, આત્માની મીઠાશ નોય. હજુ બહુ કરવાનું બાકી છે. આમાં કેવું છે, અહંકારે જ કોઝિસ કરેલા છે. આવું કરવું છે, આવું ધણી જોઈએ, આવું ઘર જોઈએ, આવી વાઈફ જોઈએ, આવા પૈસા જોઈએ, આવો ધંધો જોઈએ, આવું કામ કરવું છે, આવી સેવા કરવી છે. કંઈક એને ચિત્રે છે આખી પ્રકૃતિ, અને એ પ્રકૃતિ આજે ફળ આપે છે. તન્મયાકાર થઈને કલ્પના કરીને કોઝિસ નાખેલા આજે રૂપકમાં આવે છે. અને ગમે જ એને, એટલે ગમે એટલે પાછા એમાંથી એવા જ બીજ પડે. ત્યાં આ ફાઇલ છે, સંભાવે નિકાલ કરવો છે. આમાં મજા લેવા આત્મા નથી, આ રિલેટિવ છે. કોઝિસની ઇફેક્ટ રૂપે છે, સંભાવે નિકાલ કરવો છે. એ જાગૃતિ રાખવાની છે કે આપણે ફાઇલ પૂરી થાય, આપણે આમાં સિટ ડાઉન નથી થવું. લોકો વાહ વાહ બોલશે, લોકોને ગમશે, આપણને મજા આવે કે મજા આવી ગઈ, કેટલું સરસ કર્યું, લોકોને ભલું થાય છે, બધાને હેલ્પ થાય છે. તો અંદર મોક્ષનો ધ્યેય, મોક્ષ તક ના આ રિલેટિવ એ જાગૃતિમાં છેલ્લામાં છેલ્લી આપણી અંદર જાગૃતિ રહેવી જોઈએ કે આ ફાઇલ છે, સંભાવે નિકાલ કરવો છે. જો આમાં સિટ ડાઉન થઈશું તો જે આપણે મોક્ષની પ્રગતિ કરવી છે ત્યાં આતરો નાખે છે, અંતરાય પાડે છે. એટલે ધ્યેયને માટે કહે ને કે આ દાદાની જેને સારામાં સારો વ્યવહાર થઈ ગયો, પેલો દુઃખદાયી વ્યવહાર થાય છે, એમાં આપણે બીજાને દુઃખ ના આપીએ, દોષ ના જોઈએ, અતિક્રમણ કરીને પાછા ફરીએ છીએ. હવે આ બીજો ભાગ આવે છે જ્યાં મીઠો વ્યવહાર છે, લોકોને સુખ થાય એવો વ્યવહાર છે, બધાનું ભલું થતું એવો દેખાતું હોય. ક્યાંય પણ આ પ્રાકૃતિક માલ છે અને પોતે આત્મામાં તે ચૂકવાનું નથી. એને ઉદાસીન ભાવે જોયા કરો, બહુ ઇન્ટરેસ્ટ ના લેવો. એટલે આ કેટલી આપણને કે ને બધા જ ફૂડ આપે છે દાદા. રિલેટિવમાં જે રાગ વાળો ભાગ હોય અને દ્વેષ વાળો ભાગ, બેવને ચોખ્ખા કરવાની વાત મળે છે. પ્રશ્ન કરતા એનું વિગતવાર જણાવો દાદાશ્રી. આ 5 આજ્ઞા જ તમે બધા પાળો ને, એમાં જ છે તે ઊંડા ઉતરો. હજી 5 આજ્ઞા જ પૂરી પડાતી નથી ને? આ તો તમને લાગે એવું એમ તેમ કહીએ એટલે અમે ખુશ નહીં છતાં ખુશી દેખાડેલી. પ્રશ્ન કરતા બધી ભૂલ થાય તે આપને બતાવવાનું આ જ કારણ છે. અમને પ્રોપર માર્ગદર્શન મળશે જ અહીંયા, એવો અમને દ્રઢ વિશ્વાસ છે. કંઈ પણ નહીં છુપાવવાનું કારણ જ આ. દાદાશ્રી એ તો પછી જ્યારે મીઠાશ લાગે ને તો છુપાવતો થાય અમારાથી. બાકી શરૂઆત હોય ત્યાં સુધી અમને પૂછે, પછી બહુ મીઠાશ લાગે એટલે છુપાવતો થાય. ચેતીને ચાલજો. કે ને કે આ બધા મા બાપ નો હોય, અમારો છોકરો મને પૂછીને જ ચાલે. માયો ને તો ખાસ બહુ ડાયો છે, સિન્સિયર છે, આધીન છે, પણ બધી વાત પૂછે. પણ વિષયની જયારે લફરાબાજી હોય અથવા તો મોહ હોય, મોહની વાત પૂછે જ નહીં, કે નહીં, ખબર ના પડવા દે. મા બાપ ને આટલી ગંધ ના આવવા દે. મા બાપ છોકરાની વાતોમાં ખુલ્લું કરે છે. એટલે કેવું છે, એની રુચિ છે, એને મજા આવે છે. જો મને પકડશે મમ્મી તો બંધ કરાવી દેશે, એ વાત કપટ રાખી ખુલ્લું જ ના કરે. દાદા કે છે ને કે જયારે મીઠાશ લાગશે ને પછી છુપાવતો થાય અમારાથી. શરૂઆતમાં અમને બધું જ પૂછે, એને ઘણી નાની નાની વાતો બધી પૂછે, પછી અમુક મોટી બાબત હોય ને ત્યાં પૂછે જ નહીં. જેમાં વિષયની બાબત છે, એમ ધાર્યું કરવું હોય ને પછી પૂછીને જ ચાલતો. પણ જે દાડે એને મોટું ધાર્યું કરવું હોય ને લાગે હું પૂછવા જઈશ ના જ પાડશે એટલે પૂછે જ નહીં, બતાવી નાખે. એટલે આ રોગ, આ અહંકાર એવો છે ને કે એને જે ધાર્યું કરવું છે, એને ધાર્યા મોહ ભોગવવા છે, એને જયારે ધાર્યું સુખ લેવું છે,
એમાં In the same way, એ એક સ્વચ્છંદે કરીને કપટે કરીને પણ પૂરું કરી નાખે છે. He will not ask the એટલે આ Gnani. મીઠા દોષ He will ask the કેવા ભમાવી શકે આપણને મોક્ષ માર્ગથી. Tricks are the ones that આ ચેતવા જેવું go છે. you off the path of moksha. You see, this is very, very important. And so, આમાં કહ્યું ને કે મહી રસ ના લેવો, એટલે આ વ્યક્તિઓ પ્રત્યેના મોહમાંથી પણ રસ વ્યક્તિઓ ના પ્રત્યેના લેવો. મોહ અને કાર્યો, પ્રકૃતિના કાર્યો, ફાઇલ વનના કાર્યો, ફાઇલ વન બધા હેલ્પ કરતા હોય ને બધાને, એ કોઈ પણ કાર્ય એટલે પ્રકૃતિ વ્યક્તિના મોહ અને ચીજ વસ્તુના મોહ અને જાતના પ્રકૃતિમાં સારું ભલું કરવાનું હોય છે ને. 1 hour, નહીં, ઘણા લોકોને પ્રકૃતિ કેવી ભલું બધાનું કરવું, 5 minutes, you see, ધાર્યું પોતાનું કરવું, work related to other people or whether it is એટલે બધાને એમ જ લાગે આપણું ભલું જ કરે છે ને. see, you know, he પણ continues છેવટે ધાર્યું એની good work એનું of જ થતું Radha હોય, only. Where am I આખું ચલણ હોય એનું આખા ટોળા helping? ઉપર. There is an underlying willfulness. એટલે આ આપણે જાગૃત રહેવું છે The Gnani when કે આપણે કંઈ do a major project by આપણે કહીએ ને કે and મોક્ષ that is માર્ગમાં the- and you see, આ that is બાધક what- થઈ શકે and you know, કે જ્યાં મીઠું લાગે છે ને આ રિલેટિવને મીઠું લગાડ્યું એટલે રિયલ તરફ ખોટ he જવાની જ likes એટલી, his project, but he is afraid that રિયલમાં the Gnani will માર પડવાનો જ એટલો. and therefore અને આ કુદરત છે ને, આ જ્યારે મીઠું હોય છે ને તે 12 વખત મીઠું થાય એટલે બધાને ભલું કરે, એકાદ વખત ફટકોય પડે છે. nature is જ્યારે ફટકો પડે છે ને will create ત્યારે પછી કે છે, આ બે જણા આયા ને એને મારી હાલત કરી, all of a sudden એને હવે કાઢો. આ લોકો તો બધા સમજે જ છે બધું ભલું જ કરું છું, મેં ક્યાં કોઈ દાડો કોઈનો લાભ ઉઠાવ્યો છે કે છે. that is actually એટલે એવું પછી પેલાને ખસેડીને પાછું પોતાનું, you know, and એટલે આ because બધી સંસારમાં આ છે ને પોલિટિક્સ આને જ કહે છે ને. drives away the other people are in સત્તા, competing with him માન, and he wants to be પછી અહીંયા મોહ, વિષય, એ બધું લોભ, to be આ જ બધા કશાયો પ્રકૃતિ કહેવાય છે. અને પ્રકૃતિ this kashai આ that પોતે પ્રકૃતિમય હોય and છે, then one becomes એટલે એને ખોટું લાગતું જ નથી. one એટલે નિષ્પક્ષપાતી થાય પોતાની જાત માટે the prakriti અને જોતો થાય તો ધીમે ધીમે સમજાય at કે આ all મોક્ષ માટે and then કરેક્ટ છે he does કે not મોક્ષથી realize વિરુદ્ધ that છે. is this beneficial એટલે for my છૂટવું moksha? છે, જેને ધ્યેય થયો છે ને My moksha. એને કંઈ કે જાગૃતિ આવે કે So આ therefore, કંઈ this is very, છૂટવાનો very રસ્તો નથી, આ તો મીઠું મળશે તો પાછું મને પાડશે. when it is pleasant એટલે જાગૃત હોય પોતે. see his so whether so the awakened one is દીપભાઈ, always aware. જગત કલ્યાણનું કંઈ પણ કામ હોય કે Whether it is work of ટીવીનું કામ હોય why not કે સપોઝ સત્સંગનું બીજું કંઈ કામ હોય આપણે, તો હવે only એ પણ હવે આ પેલા અહંકાર કરેલો એનો it is એના all માટેની એની આ પ્રવૃત્તિ થઈ છે હવે એની. હવે આ ego મને મેં રસ પડે કે મને અંદર ગમે કે મને આ પેલો અહંકાર સહી કરે કે ભાઈ ચલો આ કામ કરવા જેવું છે, લોકોને ફાયદો થશે, ઘણા લોકોને પહોંચશે, બિહારમાં લઈએ કે બીજું લઈ આવે. હવે એ કામ હું રસ અંદર પડે ને કરું અને રસ પડે વગર કરું, એમાં ડિફરન્સ ક્યારે આવશે? આજ્ઞા તો દાદા વાત કરી, આજ્ઞાની વાત કરી કે એને જે રસ પડતો હોય ને પછી કામ ના થાય ને તો અપસેટ થઈ જાય. interested ચાલ આપણું કામ કરતા કેમ નથી, rest and આ interest લોકોનું એટલે અપસેટ થાવ છો ને ત્યાં કશાય ફરી વળે છે. the way you have that નહીં તો પેલું સહજ અપાય. એટલે મારી ભાષામાં કહું ને તો કામને ચોંટો નથી, જ્ઞાનને ચોંટવાનું છે. સંજય કામને ચોંટે અને આપણે જ્ઞાનને ચોંટવાનું. તું કામ સિન્સિયરલી કર, fear of it. થયું ના થયું વ્યવસ્થિત ને સ્વીકાર. Whether he is નિમિત્ત doing the work sincerely or not, you see, that is all. Okay, so it is buffering. કરવા દો, આપણું કામ So let આપણે it કરો. happen, you see, so let it happen. આપણે વર્તમાનમાં રહો અને એ એની મેળે ગોઠવણી કરશે, અહીં કામ કરવું, ત્યાં કામ કરવું, કેવી રીતે કરવું, કેટલું કરવું, પતાવવા દો. Vartaman in the એટલે કહે છે ને પ્રકૃતિ ઊભી થયેલી છે, એના આજે તમે કરતા નથી. બરાબર છે. પહેલા હું આ ગાંઠ લઈને આવ્યો છું, અહંકાર, એમાં ડિસ્ચાર્જ અહંકાર છે મારો હમણાં. હા, એ દરેક નિમિત્ત હોય છે. તને અત્યારે કહેશે ને તું હવે એકાઉન્ટ લખવા બેસ, નહીં મેળ બેસે. એટલે તારા ડિસ્ચાર્જ અહંકારની પાસે આ કામ કરાવો, you see, so એને કોઈકના બીજાના ડિસ્ચાર્જ અહંકાર પાસે એને એનું કામ કરવા દો. that's all. આપણે બધા પૂરક થાવ દાદાના કામના, You know, be ગાડીને supportive. ધક્કો મારો આગળ. Do not try to be the exclusive એટલે હા, leader of the kind કામ બંધ કરવું એક જાતનો અહંકાર છે. હું જ કામ કરીશ ને કોઈ નહીં કરો, એ બીજી જાતનો અહંકાર. goes to the આપણે world. કામ થઈ રહ્યું છે Naturally, સંજોગ નિમિત્તના આધારે આપણે આત્મામાં રહીને ફાઇલ તરીકે આજ્ઞામાં રહીને પૂરું કરવું છે. for you it is એટલે more બીજામાં છે ને વાક્ય આવે છે કે વ્યવસ્થિત કરાવડાવે ત્યારે કરો, તમે ડખો ના કરો. હવે એ વાક્યને આમાં કેવી રીતે ગોઠવવાનું? how એટલે આ જ આવી પડેલું એ કે ને I interfere. એ જ વાત કહેવા માંગે છે કે આવી આવી પડેલું પડે તો એટલે કોને કહેવાય આવી પડે દીપભાઈ? એટલે આવી પડેલું એટલે શું, સહજ પ્રયત્નથી થયા કરતો કુદરત પ્રયત્ન કરાવશે, કામે કરાવશે. No, you see, અને આ તો he does it આમ કે અથાગ પ્રયત્ન કરે ને સફળતા જ ના મળે but you know, તો એ કહેશે કે મારે તો કરવું છે ગમે તે થાય. when all એવું નહીં, સહજ આ સંજોગ મળવા દો, કામ થવા દો, in થશે જ બધા કામ. failure આપણા again તરફથી ભાવ હોય અને પછી સંજોગ ભેગા થાય heavily તો પછી એને કહેવાય કે સહજ પ્રયત્ન હા, થયું. એ સહજ જ કહેવાય. fear that are coming in front of you. આ તો મારી ઠોકીને બધાને હકાવીને કરીએ એ You push everybody down અસહજ. and you become સહજ એટલે શું, બધાય કે ના કરો ને સંજયભાઈ કરો ને under you. તો આપણને થાય કે મારે ચાલો સંજોગ બધાની યશ જ છે,
આમાં. all of those are circumstances. આ તો લઈને આવ્યા છીએ આપણે આ ગાંઠ, એના માટે આ પ્રવૃત્તિઓ અંકાની ગાંઠ લઈને આવેલા છીએ. હવે આ જ્યારે થાય ત્યારે ફરી પાછું એને જુદું રાખીને ફરી પાછું એવી રીતે પોતાનું જે કાર્ય હોય તે કરવું. You need to આ તો માથે પડેલી ભરેલી પ્રકૃતિ છે, છૂટકો જ નથી. this is the full prakriti. એટલે આપણે નિકાલ કરો, નથી કરવું એ ખાડો છે, હું જ કરીશ એ ખાડો. એટલે આવું વાંચી ને ઘણી લાગે કે હવે એન્ડ જ નથી કાંઈ, પછી એવું લાગે એટલે ફરી પાછું જરાક આ અંકા બીજા ઊંડા પાછા હા બીજો આટો નહીં હોય છે. આપણે શું છે, પ્રકૃતિ નિકાલ કરો એ જ આપણી એન્ડ આવે છે. એક એક દોષનો, એક એક વર્તમાનને સુધારો ને, એક એક અવસ્થા નિકાલ કરીએ છીએ વર્તમાનમાં રહીને, એ જ આપણે એક એક દોષથી છૂટતા જઈએ છીએ. અને આ જ કામ કરવાનું છે ને. આ કરશું તો એન્ડ આવશે, સિદ્ધ ક્ષેત્ર સુધી પહોંચીશું. ધ્યેય લક્ષ્યમાં રાખીને The goal must be there. વ્યવહાર પૂરો કરવો છે આપણે. That I want to finish all the account. The goal must be there in front of you. Now, when you feel આજે પ્રકૃતિની મીઠાશ part, જે ડિસ્ચાર્જ છે એની મીઠાશ નહીં માણવી, એટલે એ ગર્વરસ prakriti, the sweetness. ગર્વરસને સાથે આ સેમ વસ્તુ છે કે અલગ અલગ છે? ના, ગર્વરસ તો એક પ્રકાર થયો, It is Garvara. થઈ રહ્યું છે અને મેં કર્યું માને છે. આ ગમે છે, મીઠું લાગે છે, એટલે રુચિ કહેવાય. રુચિ There is a એક ruchi રસ likes it. It's a little એ કહે ને કે Garvaras. આજે પોતે બોલતો હોય ને તો વાણી કંટાળો ના આવે બોલવામાં, એને હું જ બોલું છું વર્તાતું હોય. But then પોતે ચાલતો હોય ને તેને લાગે હું જ ચાલું છું. you see, if આ I ચાલવાની ફાઇલ છે એવું ના લાગે, then I'll feel that I am. ખાવાની ફાઇલ ના લાગે, And then ઊંઘવાની ફાઇલ ના if I લાગે. am not the owner, એટલે ઘણી બધી આમ કહે ને બધાને સમજણ પાડતો હોય, બધાને કે હા તમે છોકરાઓ આમ રહેજો, આમ ના કરશો, એ ભલું જ કરું છું ને, એમાં કઈ ખોટું ક્યાં કરું છું. એટલે જે દુઃખદાયી છે ને એને દોષ ગણે છે, files that come in front of આ સુખદાયીને દોષ ગણ્યો જ નથી. you see, everybody has આ સુખદાયી પ્રકૃતિ કરે છે, એનો કરતા હું નથી. painful. હું આત્મા છું, જ્ઞાતા છું, એ જાગૃતિ ત્યારે હોતી નથી. that which is pain, સમજાય છે ને? so now so we are સર વધારે સમજાવજો, કારણ કે આમ સમજાય છે, પણ તમે એટલે બહુ સરસ પોઈન્ટ તમે કહો છો. very beautiful. એટલે ગર્વરસ ના બેને ક્યાં જુદું એમ એટલે ગર્વરસ તો આવી જ જાય છે, ગર્વરસ તો આવી જ જાય, I did it, પણ આ ગર્વરસ time એક ગર્વરસ આપણે અમુક બાબતમાં જ ગણતા હોઈએ છીએ. એ કરે છે સંજોગો, એને આપણે મેં કર્યું માનીએ છીએ. પણ સંજોગો કરે છે it is a એને મેં કર્યું માનીએ છીએ, એ કરતાપણાના સામે ગર્વરસ છે. આ તો હું પણ આમાં ગર્વરસ છે. but there is also મારા છોકરાને મેં સંસ્કાર આપ્યા, એટલે હું જ છું, માં છું. the rust, there is interest that તમારો છોકરો બહુ ડાયો છે એટલે માં ને ગર્વરસ આવે. ના કીધું સાસુપણાનો ભાવ બતાડે about એ પેલું એવું સારું લાગે ને, so then હું સાસુ છે એવું માને છે, એમાં જ સિટ ડાઉન છે અત્યારે. and that is where આગળ એક વાત આવી હતી, pleasure. પેલું નહીં અમારા સાસુ છે, એટલે આમ એવું મીઠું લાગે ને કે હું કેટલું પ્રેમથી કહ્યું મારી હું સાસુ છું, અને છું જ ને હું સાસુ. when હવે હાથમાં કઈ સાસુ નથી, એને મીઠું લાગે ત્યારે. but you see the mother-in-law when somebody એટલે આ હું પણાનો પણ મીઠું લાગે, કરતાપણામાં મીઠું લાગે, there is a sweetness of મારાપણામાં મીઠું લાગે. and you see આ તમારી ગાડી છે, સારી સરસ છે, એકદમ સારી લાગે. આપણી ગાડીને વખાણ કર્યા તોય ગમે એને, car, therefore there is sweetness. આમથી હેરસ્ટાઈલ ના વખાણ કરે ને તોય ગમે. somebody appreciates your hair. તાલ પડી ગઈ, હા તાલ પડી એ ટાલ ના વખાણ ગમે, કે તમારે ટાલ ના પણ તમે આમ તમારે ચમકદાર છે એવું લાગે છે, ખુશ થઈ જાય. right now when you એટલે આ કઈ જગ્યાએ, કારણ પ્રકૃતિ જે બની ગઈ એ પોતે કોઝિસમાં નાખેલું હતું. that means what પછી પોતાનું મોઢું કેમ અરીસામ પોતાને ગમે છે, why is it that you like your own? કારણ એને કોઝિસમાં નાખેલું છે, અને આજે રૂપક દેખે છે, રૂપક દેખે છે ને એટલે આમ પોતે આમ look at જોઈએ બરોબર હું like your face in front of the mirror. સરસ જ છું, એકદમ આમ એવું સરસ લાગે ને, wow, look at મારી સ્ટાઇલ સરસ છે, મારા વાળ સરસ છે, મારો my hair is આકાર સરસ છે. my ભલે કોઈને ના ગમતું પણ એને ગમે છે. the અરે બાબલો એનો લોકોને ગમતો ના હોય એવો દેખાતો હોય તો મારો બાબો કેટલો રૂપાળો છે, એનું કાંડું તો કેટલું પહોળું છે, જો બહુ શુક્લકડી હોય તો એને one likes one. પ્લસ જ દેખાયા કરે, જરાય માઇનસ દેખાય જ નહીં. એટલે મોહ દ્રષ્ટિ એવી છે ને, આ રુચિને મોહ કહેવાય છે. You see, અને મોહ દ્રષ્ટિ એવી છે ને કે this is the moha. જે This is પોતે ભેગું કર્યું છે ને એને ગમે જ whatever one has નહીં. આપણા ઘરમાં કોઈ પણ વસ્તુ આપણે ખરીદીને લાયા જ હોય ને, that you have એવા દેહ પણ આપણે બધું ખરીદીને લાયા છે. years ago you કેવું છે, કેવી છે, કેવું છે, કેવો છે, સરસ છે. how nice it is, મોહથી how nice it પરમાણુ પેઠા છે, અને એ જ આજે તન્મયાકાર and then સાથે પેઠા છે. what you had હવે નીકળતી વખતે પણ તન્મયાકાર પૂર્વક નીકળે છે. it will now you will have એન્જિનિયરિંગનું કામ મને ગમે, મેડિકલનું કામ ડોક્ટરને ગમે જ. not remaining tanmaya. એ બોલે ખરા કે હું થાકી ગયો છું, પણ છતાં કોક જો બે છીક ખાય ને કે તમે છે ને પેલી સેફ્રોમાઇસિન ફલાણી લઈ લેજો ના, એ બોલે આગળ રહી જ ના શકે. Get rid of it, you see, you just પણ ડોક્ટર પણ આવી જ જાય, ગમે એને. doctor Panu will always અત્યારે તને એકાઉન્ટનું કીધું હોય ને કે ભાઈ આ
તો 17, 50, 95 અને 5 બીજા એટલે 200. હા, એવું બોલે ને તરત થાય 85. તરત બોલ્યા વગર રહી જ ના શકે. અરે મને કહે ને કે પ્રકૃતિ એટલે કહે ને કે બાવો પ્રકૃતિ એટલે તો કહે ને કે સૂક્ષ્મતમ અહંકાર જ કહે ને આને હોતું હશે વળી તરત મેં અંદર ઊભો થાય. હું જાણું છું એ જાણે નહીં મીઠું લાગે. એટલે આ બધું થઈ રહ્યું છે પ્રકૃતિમાં તે હું નથી એ પોતાની જાતને જાગૃતિ રહેવી જોઈએ. એટલે કે છે જ્ઞાનીઓ પ્રકૃતિની પાર નીકળેલા. પણ દ્વેષ વાળો ભાગ આપણે જાગૃતિથી પાછા ફરી શકીએ છીએ. પણ રાગ વાળો એટલો જ છે કે જે આપણને ક્યાંક ક્યાંક ટચ પોઈન્ટ તન્મયાકાર જ રાખે, છૂટો નથી પડવા દેતો. આવશે એ પણ આ એક આપણને વાણીમાં મળી ગયું આ વિજ્ઞાન. આ પણ એક રસમાં તમે જાગૃત રહેજો કે ગર્વરસ સામે આપણે વ્યવસ્થિત આજ્ઞા સેટ કરીને કરતા હતા. આ બધા મોહ સામે 5 આજ્ઞા, હું શુદ્ધાત્મા એ રીતે અને હું આ નથી. અને આ રિલેટિવ છે. રિલેટિવ વસ્તુ એ કહે ને કે વેલ્યુ મૂકવા જેવી નથી. આજે દાદાનું કામ કરું છું એ સારી વસ્તુ છે, પણ હું કરું છું કે દીપક કરે છે એ મારે જાગૃતિમાં રાખી અને કામ પૂરું કરવાનું છે. શું છે બીજા ફાલતુ કામ હોય ને ધંધા ના કે નોકરી ના કે તો એ તો બધી ફાઇલ જ કહેવાય. આ કામને ફાઇલ નથી ગણી શકતો. આ તો ઊંચું જ કહેવાય ને. અને એમાં દખલ થાય ને જો મગજમારી નહીં કરતો તું હમણાં મને છોડા અમારે કરવું દાદાનું કામ. એટલે દ્વેષ રાગદ્વેષ આના આધારે પણ પ્રકૃતિ ઉભરાય છે રાગદ્વેષ વાળી. એટલે આને આપણે જ્ઞાને કરીને જવાબ માંગીશ કે ના કરો, સિન્સિયરલી કરો, હાર્ટીલી કરો અને બાર 16 કલાક જેટલો સંજોગ મળે બધું પૂરું કરો. પણ છૂટું પાડીને નિર્માની વિશેષતા હતી બધું કામ પણ વર્તમાનમાં ગમે તે સેકન્ડે પેલું જબરજસ્ત આનો ઉપોદઘાત લખાતો હોય 13મી આપતાણીનો અને પેલા પૂછવા ભીંડા તાજા છે એનું શાક કરું, તમે વાલોર કહેતા હતા પણ ભીંડા આવી ગયા છે તો કરું. તો પડતું મૂકીને વર્તમાનમાં જોઈએ અને આ પત્યા પછી આ એમની કઈ લિંક તૂટે નહીં. 3 પદની લીટી લખી હોય અને પેલું કામ આવ્યું તે બધું પતાવીને પછી 4થી લીટી એક્ઝેક્ટ લખે. એટલે એ પોતે વર્તમાનમાં આજે વાતચીતનો પ્રયોગ કરીએ છીએ ને એનું એક બીજો વિભાગ એવો છે કે વાતચીત કોકને ના હોય તો વર્તમાન નિરંતર રહીશ. મને વર્તમાન નિરંતર રહેતો હતો. એક સેકન્ડ પણ ક્યાંય તન્મયાકાર જ નહીં. ગમે તેવી સારી વસ્તુ હોય, ખરાબ વસ્તુ હોય, જવાબદારીની હોય કે ફાલતુ લાગે આપણને કે આવામાં ક્યાં તો એમાં પણ એટલા જ ઇન્ટરેસ્ટથી વ્યવહાર પૂરો કરીને પાછા છૂટા ને છૂટા છો. એટલે એ આપણે લાવવા માંગીએ છીએ. આપણી પાસે સેમ્પલ જોયું આપણે. અને હું નથી આ હું છું એ જાગૃતિ આમાં કામ કરશે જ. અને એવું થાય કે ગર્ભરસ પહેલા ખલાસ થાય પછી આખા સૌથી છેલ્લો રસ ખલાસ થાય એવું કઈ હોય ને. એટલે આમાં શું કરતાપણું સ્પીડી જાય છે પણ હું પણ પોતાપણું પછી જાય છે. થોડો ફેર પડે છે પણ આમાં શું છે પકડાય છે ને કે આના આધારે છે ને મેં જ જ્ઞાન ગોઠવ્યું ને મેં ગોઠવ્યું ને તે હજુ એજન્સી છે, મૂળ વસ્તુ નથી હજુ. એટલે એની ઉપર પ્રજ્ઞા પછી ચેતવે છે કે દાદાની કૃપા થઈ રહ્યું તમે ખોટો ગર્વરસ ના ખાશો એમ કરીને છૂટું પાડે છે ને. એટલે આમાં કેવું છે કરતાપણાનો અહંકાર થી આગળ એક જાણપણાનો અહંકાર હોય છે. પૂજાવાની કામના જાણપણાનો અહંકાર, આવડતપણાનો અહંકાર એ વધારે એ આ કરતાપણાનો અહંકાર તો લોકો પકડીને પછાડશે. અને જયારે ધાર્યા પ્રમાણે ના થાય ને ત્યારે ભોગવટો આપે. આ મીઠો દોષ છે. એટલે કે ને જેમ ભોગવાપણાનો અહંકાર જાડો કહેવાય એનાથી જીણો કરતાપણાનો અહંકાર એનાથી પણ આ સૂક્ષ્મ છે. અને દાદા છે ને હું તો આત્માને જાણું છું, આત્મા જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છે એ જાણું છું, આત્મા જે જુએ છે તે હું જોઈ શકું છું. ત્યારે એ જાણપણાનો અહંકાર અથવા તો આવડતપણાનો અહંકાર છેલ્લો ઓગળીને પછી અહંકાર નામ નિશાન મટી જાય છે. એટલે આ મીઠું લાગવાનું કારણ પેલું આજે કઈ ને ગુલાબજાંબુ સારા થયા છે કે એની જાણ એટલે આવડતનો અહંકાર ઉભો થયો છે. એ કઈ ને એક વખત બગડેલા પછી આથી આપણે જાગૃતિ આવી જ જવી જોઈએ. એક વખત બગડ્યા માટે મારામાં પૂરેપૂરી આવડત નથી. હવે બુદ્ધિપૂર્વક પણ એ તોડી નથી શકતો. આફ્ટર ઓલ તો સારા જ થાય છે ને. લોટ ખરાબ આવી ગયો એમાં બગડે એમાં હું શું કરું?
બચાવ તરત શોધી કાઢે બુદ્ધિ. એને વર્તે છે કે મારું સારું જ થાય છે, હું સરસ કરી શકું છું, અને એને આવડતનો અહંકાર હોય છે. પછી એ જ્ઞાનનો પણ જાણપણાનો અહંકાર હોય છે. એક વ્યવહારિક જ્ઞાન છે, પછી ધાર્મિક જ્ઞાન છે, અને ત્રીજું આ સત્સંગનું આધ્યાત્મિક જ્ઞાન છે. એનો એ સૂક્ષ્મમાં પેલો અહંકાર આવી જાય છે. આ બધા ખૂબ નિષ્પક્ષપાતી રીતે પોતાની જાતને તાવી જોવી જોઈએ. દાદાએ કહ્યું છે જાણપણાનો અહંકાર ક્યારે ખલાસ થાય? ધર્મમાં કે અધ્યાત્મમાં. એટલે આ બાજુ એનું લક્ષણ દેખાડ્યા. કંઈ પણ આર્ત ધ્યાન રૌદ્ર ધ્યાન ઉત્પન્ન થાય છે. આર્ત ધ્યાન રૌદ્ર ધ્યાનના પરિણામ પણ ઉભા થાય છે, અને આર્ત ધ્યાન રૌદ્ર ધ્યાનના સંજોગ પણ ઉભા થાય છે. ત્યાં સુધી હું કઈ જાણતો નથી, દાદાનો બાળક છું કરીને ચાલજો. એટલે આમાં સમર્પણ ભાવ કે લઘુત્તમ ભાવ, આધીનતા સમર્પણ ભાવ એ ઠેઠ સુધી રાખવાની છે. કરતા પણ સામે પછી આપે કીધા હું પણ, અને પછી તમે પાછી મારા પણ આ મીઠાશમાં બે આવી જાય, હું ને મારા પણ બે આવી જાય. એટલે મારાપણાથી પણ આગળ મારું ક્યાં ક્યાં છે? હું માં છું તો છોકરો મારો થાય ને, હું માં જ નથી તો પછી એટલે હું પણ ઉડે છે, પછી મારાપણું ખલાસ જ થાય છે. મારાપણું હોતું જ નથી. પણ આ મારાપણું છે ને ત્યાં સુધી હું પણ ટકેલું છે. એટલે મારાપણાથી પણ આગળ હું પણ છે. અને આપણે સૌથી પહેલું શરૂ કરી આપ્યું દાદા, હું જુદો છું નિશ્ચયથી કરી આપ્યો. પણ હવે આ 98% હું પણ બધે જામી ગયેલો છે. એક એક પરમાણુમાં ગ્રહણ કરેલા છે હું પણાથી. પછી મારાપણું, પછી કરતાપણું અને ભોગતાપણું, 4 રીતે ગ્રહણ કરેલા છે. હું પણ એ વેરી બિગિનિંગ છે, ફર્સ્ટ લેવલનો વિભાવ કહેવાય છે. ત્યાંથી પછી આગળના બધા જેમ થળિયું હોય ને, પછી 2 બ્રાન્ચ નીકળે, પછી આગળ જઈને બીજી 2 બ્રાન્ચ, પછી એમાં પાછા કરતાપણામાં 2 બ્રાન્ચ છે. એટલે માનમાં 2 બ્રાન્ચ પડે, કરતાપણું અને માન. ત્યાં લોભ અને કપટ, પછી આ બાજુ બ્રાન્ચ પડે. એટલે આ બધી બ્રાન્ચીસ પણ મૂળ હું પણામાંથી ઉભું થઈ છે. એ હુંપણાની મૂળિયામાં દાદાએ દવા દાટી દીધી છે કાપી કરીને. હવે આ ઝાડ સુકાશે એક દાડો. એટલે આપણને આ ઉઘાડ પડે છે ને કે આ વાણી વાંચતા વાંચતા ફોડ પડતા જાય છે. કેમ તો કે તમને પ્રજ્ઞામાં બેસાડીને એટલે પ્રજ્ઞા લેવલની એટલે આ મૂળ આત્માની દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ છે. એટલે આપણે આ સમજી શકીએ છીએ કે હા આવા છે અંદર કચરા. રાખે છે કે આ તો તમને એવું લાગે અમે તેમ કહીએ એટલે અમે ખુશીની સાથે ખુશી દેખાડેલી. But I am pleased with you. પ્રકૃતિની સમજો મીઠાશમાં પડ્યા હોય because you are in અને પછી એટલે દાદાના કામની વાત હોય, કાંઈ પણ હોય, પ્રકૃતિની મીઠાશમાં પોતે રહેતો હોય. પછી મને હવે થોડું યાદ આવે છે નિર્મા વખતે, પછી તમારી સાથે પણ ઘણી લાગે કે અંદરથી ખબર પડે કે તમે એવા કઈ પેલા નથી એમ એકદમ ખુશીની સાથે ખુશી દેખાડેલી એવા અનુભવ યાદ આવે, બહુ યાદ આવે. એટલે આમાં કેવું છે ખરેખરી ખુશી ક્યારે થાય? તમે આત્માની જાગૃતિમાં વધો ને the real bliss, તે સૌથી વધારે ખુશી થાય. એટલે દાદાનું જ કહ્યું કે દાદા શું કહે, કોઈ માળી હોય ને એને ફૂલ રોપ્યા એટલે છોડવા રોપ્યા અને ફૂલ આવે ત્યારે બહુ રાજી થાય. તમે જ્ઞાન બીજ આપ્યું છે, જ્ઞાન બીજ રોપ્યું છે. જ્ઞાન બીજ માં જયારે ફૂલ આવે ને સૌથી વધારે રાજી થાય. તમે વ્યવહાર ને કરો, દાદાના કામ કરો, એ સેકન્ડરી રાજી. સારું જ છે કે દાદાના કામમાં સિન્સિયરલી યોગદાન આપ્યું, ટોપમોસ્ટ વસ્તુ છે. આપણી પ્રકૃતિ કાર્યના હિસાબ લઈને આવેલી છે તો કરવા જ મૂકવાની છે કામમાં, અને સિન્સિયરલી. એમાં જો પોલ મારો ને ત્યાં પાછું નારાજી થાય, આ ગોટાળા કરીશ. સિન્સિયર કશાય વગર અને સિન્સિયરલી, પોલ વગર અને કશાય વગર તો રાજી છે. પણ એનાથી પણ આગળ જાગૃતિમાં રહીને તમે કરો તો વાત જ જુદી ને. સૌથી વધારે એમ થાય કે જેમ આ છોકરો, બધા છોકરા ભણતા હોય એમાં એક સિન્સિયરલી સારું ભણે ને તો પછી એની પર ટીચરનું કૃપા ઉતર્યા કરે કે આને જરા વધારે રાખો, આખા બોર્ડમાં ફર્સ્ટ આવે આપણી સ્કૂલનો, તેજસ્વી વિદ્યાર્થી આખા બોર્ડમાં પણ ફર્સ્ટ આવશે, એને આપણે વધારે હેલ્પ કરો. અને બીજા બધાને કે ભાઈ પેલો કઈ સાહેબ પેલું જૂનું ઘરકામ પૂરું કર પછી વાત કરીશ તને.
કેમ તો કે એને પેલું રમત ગમત ને બધી મજામાં પડેલો છે અને આ સિન્સિયરલી ભણવામાં પડેલો છે. એટલે આ દાદાનો રાજીપો અહીંયા છે, અમારી આજ્ઞા તમે સિન્સિયરલી પાડો છો, કોઈના દોષ જોતા નથી, કોઈના દુઃખ આપતા નથી, તો પછી દાદા રાજી થવાના છે. અને સેવા પણ એક વિભાગ છે આખો, કાં તો જાગૃતિનો જબરજસ્ત પુરુષાર્થ હોય અથવા સેવામાં પણ સિન્સિયરલી હોય. દાદા બે ભાગ પાડેલા છે કે જાગૃતિ રૂપી પુરુષાર્થમાં હોય તોય અમે રાજી છીએ, અને દાદાની સેવામાં જીવન કાઢતો હોય તોય અમે રાજી તો છીએ. બેની કમ્પેરિઝન કરો તો આ ફર્સ્ટ નંબર આવે. અને આમ સંસારના કામ અને સેવાનું કામ, દાદાના જગત કલ્યાણનું કામ, તો પછી આ ઊંચામાં ઊંચું કહેવાય. એટલે એવું ત્યારે શું રહે આપણે લોકોને કે આજે સમજો દાદાનું કામ કર્યું તો હવે એના ડિસ્ચાર્જમાં હતું છે એટલે એમાં કશું નવું નથી, અને જો એ જ્ઞાનમાં રહ્યો તો એનો પુરુષાર્થ છે એટલે એના આધારે તમને એમાં વધારે ખુશી થાય કે. અને આ દાદાનું કામ કર્યું એટલે એની હંમેશા કેવું છે કે નિશ્ચય શેમાં વર્તે તો કે જેવો વ્યવહાર કરે છે ને એમાં તન્મયાકાર હોય. દાદાનું કામ કરવું છે, દાદાનું કામ કરવું છે, દાદાનું કામ કરવું છે, એમાં તન્મયાકાર હોય એટલે એને મોટો બેનિફિટ મળવાનો છે, દાદામય થશે એકદમ. અને આ તો એક્ઝેક્ટ આત્મારૂપ થાય છે આજ્ઞામાં જાગૃતિથી, એટલે એ તો ઊંચી દશા છે. પેલું એને મળશે અને આ થઈ રહ્યો છે તે ઘડીએ જુદો પડી અને આત્મારૂપ થઈને નિકાલ કરે છે ફાઇલનો. એટલે બેવું આપણે તો જે વખતે સેવાનું કામ મળ્યું એમાં સિન્સિયરલી કરીએ છીએ, અને જે સરપ્લસ ટાઈમ છે જે સેવાના કામ સિવાયનો ટાઈમ ત્યારે આપણે આત્માની જાગૃતિ, જુદાપણાની જાગૃતિનો પુરુષાર્થ પણ એટલો જ કિંમતી છે, એ પણ ચાલુ રાખી શકીએ. મેં મારા જીવનમાં એ રીતે જ ગોઠવેલું કે આ બાજુ જેટલો 18 કલાક 16-18 કલાક કામ ચાલતા હતા જ, પણ અહીં કામ મૂકીને બાથરૂમ જઈને પાછું આવું ને એટલી વારમાં મારા 2-5 રિવોલ્યુશન ફરી ગયા હોય. 2-5 મિનિટમાં તો મારું જેટલું જબરજસ્ત ચક્કર ફરી મારું, એટલે મારી સાધનાનો એટલે મારી સ્વપુરુષાર્થનો ભાગે મારો ચાલુ હોય. અને પછી આ થાય ત્યારે આ પૂરું કરવાનું, પછી આમાંથી છૂટું જેટલો કાળ બહાર હોય બીજી બાબતમાં એ પતાવીને પાછું ત્યારે અંદર આ જ ચાલતું હોય આત્માનો, અને બહાર ફાઇલો પૂરી થતી હોય. એક કામ પત્તાની સાથે બીજી સેકન્ડે પાછું આત્માનું ચાલતું જ હોય. મારું લિંક ખૂટી હોય ત્યાંથી આગળની પુરુષાર્થ ચાલતો જ હોય. કંઈક દાદાની વાણીના આધારે કે મથામણના આધારે, એનાલિસિસના આધારે વિજ્ઞાન સેટ થયા જ કરતું હોય અંદર. આપણે એ રસ્તે જઈ જ રહ્યા છે બધા મહાત્માઓનું, કારણ અહીંયા પ્રેમ આવે છે, આનંદ વધે છે, સુખ લાગે છે, આ જ ઊંચામાં ઊંચી વસ્તુ છે. એટલે પછી એ બધું ધીમે ધીમે પેલું ફાઇલ સંસાર છૂટતો જશે અને આત્માનું વધતું જશે. કુદરતી બનવાનું છે બધાને. ખાલી આવડતનો અહંકાર જે છે હું મારું કરતા ભોગતા કીધું તો કરતા ભોગતા એ કરતા પણ અહંકાર લીધો આપણે. આવડતનો અહંકાર છે એ જાણપણાનો અહંકાર કહેવાય. હું જાણું છું આ બાબતમાં, એટલે એ હોય જ. જે બાબતમાં જેનું જાણપણું હોય ને એ પ્રશ્ન આવે ને એટલે પેલા કૂદી જ પડે. સેન્સિટિવ થઈ ગયો, ઇમોશનલ થઈ જાય અને ફટાફટ કઈ આમ જ કરાય. અથવા તો કેવી રીતે મને ખબર છે આ બધું, તને પૂછ્યું નતું પણ ખબર છે કરીને કૂદી પડ્યો. 15, 50, 95 જાણી જોઈને જ બોલેલો, આપણે તરત બોલ્યા 85. જે હોય ને એ નીકળી જાય, હવે રહી ના શકે. તો આ પેલા લોકો જે કઈ મિકેનિકલ વાળા હોય ને એ વિચાર કરે કે બરોબર જ છે, દીપક બોલે એટલે ફાઇનલ જ હોય ને. But the other ones will try to understand what's going on. એટલે જાણપણું હોય છે. So there is a sense of જે બાબતમાં જેનું જાણેલું હોય ને એ જાણપણાનો, એ જાણપણું એને આવરણ તૂટવાથી દેખાય છે, અને પછી અહંકાર ટેક ઓવર કરે છે કે હું જાણું છું. એટલે એક્સ્ટ્રા આઈટમ છે, એ વધારાની બુદ્ધિ પૂર્વકનું છે અને એક્સ્ટ્રા આઈટમ છે. એ જ્ઞાને કરીને ઓગાળી શકાયું છે. તું જાણે છે ભગવાનના પ્રકાશમાં દેખાય છે, તું શું કામ માથે લઈને ફરે છે? એટલે કૂદી જ પડે પાછું. એટલે હવે ઓગાળવાની દવા શીખી જાઓ. ભગવાન અનંત જ્ઞાન વાળા છે અંદર વાળા, એના પ્રકાશમાં એક એક આવરણ તૂટે છે ત્યારે પ્રગટ થાય છે ડોક્ટરી જ્ઞાન, વકીલાતનું જ્ઞાન, દુનિયાભરના જ્ઞાન બધા મહીથી પ્રગટ થયેલા છે. અહંકાર તો ટેક ઓવર કરે છે કે મારે લીધે હું જ છું તો જ થાય. આપણે આપણી પાસે પ્રજ્ઞાની જાગૃતિ મળી છે, એટલે એના આધારે અહંકાર એટલે અહંકાર એટલે કોઈ પણ પ્રકારનો અહંકાર એટલે અણસમજણનો
અજ્ઞાન માન્યતાથી ઊભું થયેલું પરિણામ. અને જ્ઞાન જાગૃતિ ગોઠવાશે તો એ પરિણામ ઓગળીને ભસ્મીભૂત થઈ જશે. એટલે પરિણામ ઊભું થાય ને ગભરાવું નથી, પણ અણસમજણ આપણી કઈ કાચી રહી ગઈ છે, બાકી રહી ગઈ છે, એનું સમજણ એવું વિજ્ઞાનથી ફિટ કરો કે આ પરિણામ બંધ થાય. એ મેં આખું આ સેટ કર્યું કે હા આપણે અહીંયા દાદા કૃપા કરો મને આ ફિટ થાય, હું આને નિકાલ કરી શકું. ઓગળવાની દવામાં એક જ આવે કે એ મને દેખાય મને, પછી શું શું પરિણામ થયેલા એ જુદું જોવું અને જુદું જાણવું એને, દવા આવે કે એના બીજું કઈ આવે કઈ. એટલે એ ત્યાંથી શરૂઆત થાય છે. આમાં કેવું છે, દરેક પ્રકારનું અજ્ઞાન એ જ્ઞાને કરીને ઓગળે. જેમ ક્રોધના પરિણામ એ અમુક સમજણથી ઓગળી શકે, ત્યારે વિષયના પરિણામ એ અમુક સમજણથી ઓગળે, માનના પરિણામ અમુક સમજણથી ઓગળે. દરેક દોષ માટે જુદું જુદું જ્ઞાન વિગતવાર હોય છે. હા, જુદું પડવું એ બધામાં કોમન છે. પછી આ જુદું ક્રોધ, મારું ધાર્યું નથી થયું એટલે ક્રોધ આવે છે. જ્યારે વિષય એ ધાર્યું થયું એમાં હોતું જ નથી અને આકર્ષણ થાય છે, ત્યારે એને જુદું જ્ઞાન ગોઠવવું પડે કે હું આ ત્રિવિઝન થી જો ને આમાં છે શું સુખ, એટલે પછી મોં છૂટી જાય. એટલે આ એટલી વિશાળ જ્ઞાનની જરૂર પડે છે ને આપણને. જુદા જુદા દોષને જુદું જુદું જ્ઞાનથી વગાડવો પડશે. એટલે જો ને પ્રકૃતિનું આપણને હવે જ ખબર પડી ને, એ તો આપણે નતા જાણતા. તો એવું આ અહંકારનું સ્વરૂપ, પ્રકૃતિનું સ્વરૂપ, પછી ક્રોધનું સ્વરૂપ, મોહનું સ્વરૂપ, માનનું સ્વરૂપ, કપટનું સ્વરૂપ, એ જુદું જુદું આપણે ધીમે ધીમે વૈજ્ઞાનિક સમજણ પ્રાપ્ત કરતા રહીશું સત્સંગ દ્વારા, અને એનાથી પેલા દોષો આગળતા રહેશે. Words we become free from the mistakes of the Prakriti, that is all. પ્રકૃતિને કરો માફ. Pardon the Prakriti. આપણે હવે સેકન્ડ we will take it in the કાલ second સવારે લઈશું. tomorrow morning, you see, tomorrow હવે morning. આપણો પેલો Now we need બ્રેકનો ટાઈમ થઈ ગયો. 1 hour and 35 minutes in this satsang. હા, એ સરસ વાતો છે, પછી વિગતવાર લઈશું એને. Take it in detail, forgive the Prakriti on page 360, or page 262 of the Prakriti I book. Prakriti I book or the Prakriti forward slash સચ્ચિદાનંદ દાદા prakriti.pdf. આપ અવશ્ય વિચારતા હશો કે પૂજ્ય શ્રી દીપકભાઈનો આગામી પ્રત્યક્ષ સત્સંગ કાર્યક્રમ ક્યારે અને ક્યાં હશે. પ્રત્યક્ષ સત્સંગની તો વાત જ અલગ, સમય અને સંજોગોને કારણે જો આપ ત્યાં ન પહોંચી શકતા તો ટેલી સત્સંગમાં જોડાવા માટે તો આપ ઉત્સુક હશો જ. દેશ વિદેશમાં થતા પૂજ્યશ્રીના સત્સંગોના જીવંત પ્રસારણ અંગેની માહિતી મેળવવા આપ વિચારતા હશો, જેથી આવા સત્સંગ કાર્યક્રમોનો ઘેર બેઠા લાભ લઈ શકે. અને ભવિષ્યમાં થનાર ભવ્ય કાર્યક્રમો જેવા કે જન્મ જયંતિ, ગુરુ પૂર્ણિમા, જન્માષ્ટમી વગેરેમાં આવવાનું કોને ના ગમે. તો એ માટે